தியானிக்கலாம். జకర్యా గ్రంథము சகரியாவின் புஸ்தகம் 13వ అధ్యాయము 13ஆம் அதிகாரம் 7వ వాక్యమును చదువుకొనబోతున్నాం. 7ஆம் வசனத்தை வாசிக்கப் போகிறோம். ఖడ్గమా, பட்டயமே, నా గొర్రెల కాపరి మీదను என் மேய்ப்பன் மேலும் నా సహకారి మీదను పడుము. என் தோழனாகிய புருஷன் மேலும் விழும்பு. ఇదే సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా వాక్కు. சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்கிற வார்த்தை. గొర్రెలు చెదరిపోవునట్లు ஆடுகள் சிதறடிக்கிறது போல కాపరిని హతము చెయ్యుము. மேய்ப்பனை வெட்டுவார்கள். చిన్నవారి మీద சிறியவன் மீது నేను నా హస్తము నుంచుదును. நான் என் கைகளை வைப்பேன். ఇదే యెహోవా వాక్కు. இது கர்த்தருடைய வார்த்தை. మనం చదువుకున్న ఈ వాక్య భాగములో வாசித்த வேத பகுதியில் ఖడ్గమా, பட்டயமே, నా గొర్రెల కాపరి మీదను என் ఆడుகளின் మేய்ப்பன் నా மீதும் సహకారి మీదను పడుము. என் தோழன் மேலும் எழும்பும். గొర్రెలు చెదరిపోవునట్లు ஆடுகள் சிதறடிக்கிறது போல కాపరిని హతము చెయ్యుము. மேய்ப்பனை வெட்டுவேன். చిన్నవారి మీద சிறியவன் மீது నేను నా హస్తము నుంచుదును. நான் என் கரத்தை வைப்பேன். ఇదే యెహోవా వాక్కు. இது కర్తరుடைய వార్த்தை. ఈ వచనం ప్రారంభించబడేటప్పుడు இந்த வார்த்தை துவங்கும் போது ఖడ్గమా అని మనం చూస్తున్నాం. பட்டயமே என்று வாசிக்கிறோம். ఖడ్గముతో ప్రారంభించబడింది, பட்டயத்தினால் துவங்கப்பட்டிருக்கிறது. దేవుని హస్తముతో ముగించబడింది ఆ వచనం. கர்த்தருடைய கரத்தினால் முடிவுற்றிருக்கிறது. ఇది యేసు ప్రభువును గురించిన ప్రవచనం. இது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்த தீர்க்க தரிசனம். యేసు ప్రభు తీర్పుకు అప్పగించబడి ఆయన హతము చేయబడే విషయమే ఇక్కడ రాయబడింది. இயேசு ஒப்பு கொடுக்கும் போது அவர் சிலுவையிலே மரிப்பதற்காக அறியப்பட்ட வார்த்தை இது. అదే విషయాన్ని యేసు ప్రభు కూడా చెప్పారు. அதே வார்த்தை இயேசுவும் சொல்லியிருந்தார். గొర్రెల కాపరిని కొట్టబడతాడు, ஆடுகளை வெட்டுவேன், గొర్రెలన్నీ చెదిరిపోతాయని చెప్పారు. மேய்ப்பனை வெட்டும்போது ஆடுகள் சிதறடிக்கப்படும். అలాగే యేసు ప్రభుని గెత్సెమనే తోటలో బంధించినప్పుడు இயேசு கிறிஸ்துவை கெத்செமனே தோட்டத்தில் அரசு செய்த போது ఆయనతో ఉన్న వారందరూ చెదిరిపోయారు. அவரோடு இருந்த சீஷர்கள் சிதறடிக்கப்பட்டார்கள். ఇది యేసు ప్రభును గురించిన ప్రవచనం. இது இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்த தீர்க்க தரிசனம். ఈ ప్రవచనం నెరవేర్చబడింది. இந்த தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறினது. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, பிரியமான தேவஜனமே, ఇది యేసు ప్రభును గురించిన ప్రవచనం అయినప్పటికీ இது இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்த தீர்க்க தரிசனமானாலும் ఇది ఇశ్రాయేలు జనాంగాన్ని గురించి కూడా సెలవిస్తున్నది. இது இஸ்ரவேல் மக்களை குறித்தும் சொல்கிறது. ఇజ్రాయేలు జాతి ప్రజలను ఉద్దేశించి కూడా ఇక్కడ ప్రవక్త ప్రవచిస్తున్నారు. இஸ்ரவேல் ஜனங்களை குறித்து தீர்க்கதரிசி சொன்ன வார்த்தை, మనందరికీ కాపరి మన గొప్ప దేవుడు. நம் எல்லோருக்கும் மேய்ப்பன் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு. యేసు ప్రభు చెప్పారు, నేను గొర్రెలకు మంచి కాపరిని. இயேசு சொன்னார், ஆடுகளுக்கு நான் நல்ல மேய்ப்பன் என்று. యేసయ్య మంచి కాపరి. இயேசு நல்ல மேய்ப்பரா இருக்கிறார். మనమంతా ఆయన మేపే గొర్రెలమై ఉంటున్నాం. நாம் அனைவரும் அவருடைய ஆடுகளாய் இருக்கிறோம். అనేకులు చెప్పుకుంటున్నారు, அநேகர் சொல்வதுண்டு, క్రైస్తవులంటే గొర్రెలు అని. கிறிஸ்தவர்கள் என்றால் ஆடுகளை போன்றவர்கள். క్రైస్తవులు అంటే గొర్రెలే. கிறிஸ்தவர்கள் ஆடுகள் தான். గొర్రె యొక్క స్వభావం అనేది మనలో ఉంటున్నది. ஆட்டினுடைய சுபாவம் நமக்குள் இருக்கிறது. ఆ గొర్రె యొక్క స్వభావం మనం కలిగి ఉండాలి. ஆட்டினுடைய சுபாவத்தை நாமும் பெற்றிருக்க வேண்டும். క్రైస్తవులు గొర్రెలు గనుకనే ఎన్ని దూషణ పాలైనా తలవంచుకుని వెళ్ళిపోతున్నారు. கிறிஸ்தவர்கள் ஆடுகளை போல இருப்பதனால் எத்தனை தூஷணைகள் வந்தாலும் பொறுத்துக் கொள்கிறார்கள். యేసు ప్రభు బాప్తిసం పొందడానికి వచ్చేటప్పుడు బాప్తిసం ఇచ్చే యోహాను గొర్రె పిల్లగా యేసయ్యని లోకానికి పరిచయం చేశారు. இயேசு ஞான ஸ்நானம் பெறும் வரும்போது யோவான் ஸ்நானம் இதோ உலகத்தின் ஆட்டுக்குட்டி என்று தெரியப்படுத்தினார். బాప్తిసం ఇచ్చే యోహాను యేసు ప్రభుని గొర్రె పిల్లగా లోకానికి పరిచయం చేశాడు. யோவான் ஞான ஸ்நானன் ஆட்டுக்குட்டியாக இயேசு கிறிஸ்துவை அடையாளம் காட்டினான். అపోస్తలుడైన యోహాను యేసు ప్రభుని యూదా గోత్రపు కొదమ సింహముగా పరిచయం చేశాడు. அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் இயேசு கிறிஸ்துவை சிங்கமாக காண்பித்துக் கொடுத்தார். గొర్రె పిల్ల సింహముగా మారినట్లుగా చూస్తున్నాం. ஆட்டுக்குட்டியானது சிங்கமாய் மாறினதை பார்க்கிறோம். మనమంతా గొర్రెలమే, ఒక రోజున సింహపు పిల్లలుగా మార్చబడబోతున్నాం. நாம் அனைவரும் ஆட்டுக்குட்டிகளாய் இருக்கிறோம். ஒரு நாளிலே சிங்கத்தின் பிள்ளைகளாய் இருப்போம். గొర్రెలు గనుకనే వీళ్ళందరూ ఈ విధంగా మాట్లాడుతున్నారు. ஆடுகளாய் இருப்பதினால் இவ்விதமாய் பேசுகிறார்கள். మనమందరం సింహాలుగా మారిన రోజున ఎవరు నిలబడలేరు. நாம் சிங்கங்களாய் மாறும்போது ஒருவரும் நிற்க முடியாது. అలాంటి ఒక మార్పు గొర్రె పిల్ల కలగబోతున్నది. அப்பேற்பட்ட ஒரு மாற்றத்தை ஆட்டுக்குட்டிக்கு உண்டாக போகிறது. మన గొప్ప దేవుడు ఆయన కాపరి అయి ఉన్నాడు. நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார். మనమంతా ఆయన మేపు గొర్రెలమై ఉన్నాం. நாம் அவருடைய ஆடுகளாய் இருக்கிறோம். కాపరి కొట్టబడును, மேய்ப்பன் அடிக்கப்படுவான், గొర్రెలు చెదరిపోవును. ஆடுகள் சிதறடிக்கப்படும். ఒక ఖడ్గం అనేది బయలుదేరి వస్తున్నది. ஒரு பட்டயம் துவங்கி இருக்கிறது. అది కాపరిని హతం చేస్తున్నది. அது மேய்ப்பனை வெட்டுகிறது. ప్రియమైన దేవుని బిడలారా, பிரியமான தேவஜனமே, ఆ ఖడ్గమే న్యాయ
తీర్పై ఉన్నది. அந்த பட்டயம் நியாய தீர்ப்பை குறிக்கிறது. అయితే కాపరి హతం చేయబడ్డాడు, மேய்ப்பன் வெட்டப்படுகிறான், గొర్రెలన్నీ చెదరిపోయినాయి. ஆடுகள் எல்லாம் சிதறடிக்கப்படுகிறது. గొర్రెలు చనిపోలేదు అక్కడ, ஆடுகள் మరిக்கவில்லை, గొర్రెలు చెదరిపోయినాయి. ஆடுகள் சிதறடிக்கப்பட்டன. కాపరి మాత్రమే హతం చేయబడ్డారు. மேய்ப்பன் ஒருவனே வெட்டப்பட்டிருக்கிறான். తిరిగి మరలా గొర్రెలన్నీ పోగు చేయబడ్డాయి. மீண்டுமாய் அந்த ஆடுகள் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. ప్రభు చెప్తున్నారు, ஆண்டவர் சொல்கிறார், ఈ చిన్నవారి మీద నా చెయ్యి ఉంచుదును. இந்த சிறியவன் மீது என் கரத்தை வைப்பேன். ఈ వాక్యములో కాపరి యేసు ప్రభు, இந்த వசனத்திலே மேய்ப்பர் இயேசு, చిన్నవారు అపోస్తలులు, சிறியவர்கள் அப்போஸ்தலர்கள், అక్కడ గొర్రెలు అని చెప్పినప్పుడు దేవుని నమ్మిన విశ్వాసంతో కొనసాగుతున్న బీడలు. ஆடுகள் என்பது விசுவாசத்திலே இருக்கிறதான விசுவாச கூட்டத்தை குறிக்கிறது. దేవుడు చెప్తున్నారు, ఈ చిన్నవారి మీద నా చెయ్యి ఉంచుదును. தேவன் சொல்கிறார், இந்த சிறியவன் மீது என் கரங்களை வைக்கிறேன். చిన్నవారిని ఉద్దేశించి మాత్రమే కాదు, சிறியவனை குறித்து மாத்திரமல்ல, ఇశ్రాయేలు జాతి జనాంగాన్ని ఉద్దేశించి ప్రభు చెప్తున్నారు. இஸ்ரவேல் மக்களை குறித்து தேவன் சொன்ன வார்த்தை. చిన్నవారు అనగా యేసయ్య సేవకులై ఉన్నారు. சிறியவர்கள் என்பது தேவனுடைய ஊழியர்களாய் இருக்கிறார்கள். అయితే ఇశ్రాయేలు జనాంగ జాతిని ఉద్దేశించి చెప్తున్నారు గనక దేవుని బిడలందరై ఉన్నారు. இது இஸ்ரவேல் ஜனத்தை குறித்து சொல்வதினாலே தேவ பிள்ளைகளாய் இருக்கிறார்கள். దేవుడు ఈ యొక్క వచనములో ఆయన వాక్కు ఏదనగా, தேவன் இந்த வசனத்திலே கர்த்தருடைய வார்த்தை என்னவென்றால், నేను నా హస్తమును ఉంచుదును. நான் என் கரத்தை வைப்பேன். చిన్నవారి మీద ఆయన హస్తం ఉంచబోతున్నారు. சிறியவன் மீது என் கரத்தை வைப்பேன். ఇశ్రాయేలు జనాంగం మీద ఆయన హస్తమును ఉంచబోతున్నారు. இஸ்ரவேலின் ஜனத்தின் மீது என் கரத்தை வைப்பேன். 49వ గుడారాల పండుగలో 49ஆம் குடார பண்டிகையில் సేవకుల మీద దేవుని హస్తం ఉంచబోతున్నారు. ஊழியர் மீது தேவ கரம் இருக்க போகிறது. గుడారాల పండుగకు వచ్చిన జనాంగం అంతటి మీద దేవుడు తన హస్తమును ఉంచబోతున్నారు. குடார பண்டிகைக்கு வருகிற ஜனங்கள் மீது கர்த்தருடைய கரம் இருக்க ఈ போகிறது. మాసములో ప్రభు తన హస్తమును మన మీద ఉంచబోతున్నారు. இந்த మాదத்திலே தேவ கரம் நம் மீது வைக்க போகிறார். దేవుని హస్తము బలమైన హస్తం. தேவனுடைய கரமானது பலமானது. దేవుని హస్తము సాహస కార్యములు చేయగలిగిన హస్తం. தேவனுடைய காரியங்கள் சகல காரியத்தையும் செய்யக்கூடியவை. దేవుని హస్తము మనల్ని ఆదుకొనే హస్తం. தேவனுடைய கரம் நம்மை ஆதரிக்க கூடியது. దేవుడు తన హస్తము ద్వారా శత్రువులని చితగొట్టి ఉన్నారు. தேவன் தன்னுடைய கரத்தினாலே சத்துருவை துரத்தி அடிக்கிறார். ఆయన హస్తమును చాపే ఇశ్రాయేలు జనాంగాన్ని ఐగుప్తులో నుంచి విమోచించి తీసుకొచ్చారు. தன்னுடைய கரத்தை நீட்டி இஸ்ரவேல் மக்களை எகிப்திலிருந்து விடுதலையாக்கினார். కనుక దేవుడు ఈ మాసంలో తన చేతికి పని అప్పగించబోతున్నారు. கர்த்தர் தன்னுடைய கரத்திலே ஒரு வேலையை செய்ய போகிறார். శత్రువుని తారుమారు చేయబోతున్నారు. சத்துருவை சிதறடிக்க போகிறார். విరోధులను చితగొట్టబోతున్నారు. விரோதமாய் இருப்பவனை దేవుని நிர்மூலமாக்குவார். హస్తము బలమైనదిగా లేపబడబోతున్నది. தேவ கரம் வல்லமையுள்ளதாய் ఆ காணப்படுகிறது. బలమైన హస్తమే చిన్నవారి మీద ఉంచబోతున్నాడు ఆయన. வல்லமையுள்ள கரம் சிறியவன் மீது வைக்க போகிறார். సేవకుల మీద ఆయన బలమైన హస్తం మోపబోతున్నాడు. ஊழியன் மீது தம்முடைய கரத்தை வைக்கிறார். దేవుని ప్రజలందరి మీద ఆయన హస్తం మోపబోతున్నాడు. தேவ ஜனத்தின் மீது தன்னுடைய கரத்தை வைக்க ఆ போகிறார். బలమైన హస్తముతోనే జనముల మధ్యలో సాహస కార్యములు చేయబోతున్నాడు. அந்த பலத்ததான கரத்தினால சாகசமான காரியங்களை செய்ய போகிறார். విడుదల కార్యాలు చేయబోతున్నాడు. விடுதலை காரியத்தை செய்வார். ప్రియమైన దేవుని బిడలారా, பிரியமான தேவ ஜனமே, దేవుని హస్తము ద్వారా ఎన్నో కార్యాలు జరిగినట్లుగా మనం చూస్తాం. தேவனுடைய கரத்தினால எத்தனையோ அற்புதங்கள் நடைபெற்றது. ఈ 49వ గుడారాల పండుగలో இந்த 49ஆம் குடார பண்டிகையில் సేవకుల మీద విశ్వాసులందరి మీద ప్రభు తన చెయ్యి ఉంచబోతున్నారు. ஊழியர் மீதும் விசுவாசிகள் மீதும் தேவன் தம்முடைய கரங்களை வைப்பார். ప్రభు తన చెయ్యి ఉంచుట ద్వారా கர்த்தர் தன்னுடைய கரத்தை வைப்பதினால் మనలో ఎన్నో శ్రేష్టతలు కలుగుతాయి. நமக்குள் எத்தனையோ விசேஷங்கள் మనం நடைபெறுகிறது. ఎన్నో ఆశీర్వాదాలు పొందగలుగుతాం. நாம் அநேக ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வோம். దేవుని హస్తములో ఉన్న శ్రేష్టమైన కార్యాలు మనం పొందుతాం. தேவ கரத்தில் இருக்கிற அநேக விசேஷங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம். ఆ విషయాలలో మనం కొన్ని చదువుకుందాం. அந்த காரியங்களை நாம் வாசிக்கலாம். యెషయా గ్రంథము ஏசாயாவின் புஸ்தகம் మొదటి అధ్యాయము 1ஆம் அதிகாரம் 25వ వాక్యము. 25ஆம் வசனம். నా హస్తము నీ మీద ఉంచి என் கையை உன் மீது வைத்து చారము వేసి களிம்பை எடுத்து నీలో ఉన్నటువంటి మస్టును నిర్మూలము చేసి உன்னை நான் சுத்தமாய் புடமிட்டு నీలో కలిపిన తగరమంతా తీసివేసేదను. உன் சுயத்தை எல்லாம் நீக்கி விடுவேன். దేవుని హస్తము మన మీద ఉంచబడినప్పుడు, தேவனுடைய கைகள் நம் மீது இருக்கும்போது ఆయన హస్తము మనలో ఉన్న మస్టుని తగరమును తీసేసి మనల్ని శుద్ధీకరిస్తుంది. அவருடைய கரமானது நமக்குள் இருக்கிற கழிப்புகளை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும். దేవుని హస్తము మనల్ని పరిశుద్ధపరుస్తుంది. தேவனுடைய கரங்கள் நம்மை
நம்மை பரிசுத்தமாக்கும். దేవుని హస్తం మనల్ని పవిత్రపరుస్తుంది. தேவனுடைய கரமானது நம்மை சுத்திகரிக்கக்கூடியது. మనలో ఉన్న మస్టుని తగరమును తీసేస్తున్నది. நமக்குள் இருக்கிற கழிப்புகளை அதை நீக்கக்கூடியதா இருக்கிறது. మస్టు మలినమైన జీవితం తొలగిపోవాలి. கழிப்பும் அசுத்தமான வாழ்க்கை நீங்க வேண்டும். మనం పరిశుద్ధముగా మార్చబడాలి. நாம் பரிசுத்தவான்களாய் மாற வேண்டும். మన దేవుడు పరిశుద్ధుడని మనం ఎరుగుదుము. நம்முடைய ஆண்டவர் பரிசுத்தர் என்பதை அறிவோம். మనము పరిశుద్ధముగా ఉండాలని ప్రభు కోరుతున్నాడని కూడా ఎరుగుదుము. நாமும் பரிசுத்தராய் இருக்க தேவன் வாஞ்சிக்கிறார் என்பதை அறிவோம். మనమంతా పరిశుద్ధముగా మారుట కొరకే ప్రభు తన హస్తం మన మీద ఉంచాడు. நாம் பரிசுத்தவான்களாய் மாறுவதற்காக தேவன் தன்னுடைய கரத்தை வைத்திருக்கிறார். మనలో ఉన్నటువంటి తగరమునంతా ప్రభు తీసివేయబోతున్నారు. நமக்குள் இருக்கிற அந்த அசூசிகளை தேவன் நீக்க போகிறார். తగరము అనగా దాని అర్థం ఏమనగా, தகரம் என்பதின் அர்த்தம் என்ன? కలుషితమైన ఆచారాలు, அது கலக்கப்பட்ட ஆச்சாரங்களும் విగ్రహారాధన, விக்கிர ஆராதனையும் అన్యాయ ప్రవర్తన, அநியாயமாய் பிரவர்த்தனைகளும் అవినీతితో కూడిన కార్యాలు, அநீதியோடு செய்கிற காரியங்கள் ఇవి యూదా ఇశ్రాయేలు ప్రజల్లో కనబడుతున్నాయి. இது இஸ்ரவேல் யூத மக்களுக்குள் காணப்படுகிறது. గనుక వీరు కలుషితమైన ఆచారాలకి అలవాటు పడ్డారు. இவர்கள் கலக்கப்பட்ட ஆச்சாரத்திலே కొన్ని இருக்கிறார்கள். లోక ఆచారాలకి అలవాటు పడ్డారు. உலகத்தின் வழிபாடுகளிலே சிக்கிக் கொண்டார்கள். మన దేవుడు మనకు ఏ ఆచారాలు ఇచ్చాడో అవి మనం ఆచరించాలి. நம்முடைய ஆண்டவர் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட கட்டளைகளை நாம் அனுசரிக்க வேண்டும். అన్య జనుల ఆచారాలు మనం అనుసరించకూడదు. அந்நியர்களுடைய வழிகளை நாம் ஆசரிக்க கூடாது. లోకస్తులు ఆచరించినట్టుగా మనం ఆచరించకూడదు. உலகத்தார் ஆசரிப்பது போல நாமும் செய்யலாகாது. లోక స్నేహము దేవునికి వైరం. உலகத்தின் சிநேகம் தேவனுக்கு விரோதம். లోక ఆచారాలు అనుసరించే వారికి దేవుడు విరోధై నిలబడతాడు. உலகத்தின் காரியங்களை வழிபடுகிறவர்களுக்கு தேவன் விரோதியாய் நிற்கிறார். దేవుడు మనకు విరోధి అయితే మనం ఎక్కడ నిలబడగలం? தேவன் நமக்கு விரோதமாய் நின்னால் எங்கே நிற்போம்? కనుక ఈ కలుషితమైన ఆచారాలు మనలో నుండి తీసేస్తానని ప్రభు చెప్తున్నారు. இந்த கலக்கப்பட்ட ஆச்சாரியத்திலிருந்து தேவன் நம்மை நீக்குவார். కలుషితమైన కల్మషమైన ఆచారాలు మనం అనుసరించరాదు. இந்த உலகத்தின் காரியங்களை நாம் அனுசரிக்க கூடாது. ఇలాంటి అన్య ఆచారాలన్నీ ఇశ్రాయేలు జనాంగం మొదలు పెట్టారు. அந்நிய ஜனங்களின் வழிபாடுகளை இஸ்ரவேல் వాటి வழிபட்டார்கள். ద్వారా దేవుని సన్నిధిని కోల్పోయారు. அதனாலே தேவ சமூகத்தை இழந்தார்கள். దేవుని మహిమను పోగొట్టుకున్నారు. தேவ மகிமையும் அற்று போனார்கள். దేవునికి దూరం అవుతూ వచ్చారు. தேவனுக்கு தூரமானார்கள். సమస్యలలో మునిగిపోతూ వచ్చారు. பிரச்சனைகளுக்குள்ளாய் சிக்குண்டார்கள். అన్య ఆచారాలు మనకు తగినవి కావు. அந்நிய வழிகள் நமக்கு தகுதியானது அல்ல. అవన్నీ మనం ఆచరించకూడదు. அதை நாம் வழிபடக்கூடாது. విగ్రహారాధన వారిలో కనబడుతున్నది. விக்கிர ஆராதனை அவர்களுக்குள் இருந்தது. జీవమగల దేవుని విడిచిపెట్టిరి. జీవనుள்ள தேவனை விட்டார்கள். ప్రతి పచ్చని చెట్టు క్రిందను ప్రతి ఉన్నతమైన స్థలం మీద విగ్రహాలు నిలిపారు. மரத்தின் அடியிலும் ఉన్నతமான இடத்திலே விக்கிரகங்களை நிரப்பினார்கள். విగ్రహాలు నిలిపి వాటికి ధూపం వేసి వ్యభిచారం చేస్తూ వచ్చారు. விக்கிரத்தை நிரப்பி அதற்கு தூபம் காட்டி அங்கே விபச்சாரம் செய்தார்கள். జీవమగల దేవుని విడిచిపెట్టారు. జీవనుள்ள தேவனை விட்டார்கள். వాక్యం చెప్పుచున్నది, வேதம் சொல்கிறது, నిన్ను సృష్టించిన వాడు నీకు భర్త అయి ఉన్నాడని వాక్యం చెప్తుంది. உன்னை உண்டாக்கினவர் உனக்கு கணவனாய் இருக்கிறார் என்கிறார். సృష్టించిన యజమానుని విడిచిపెట్టారు. சிருஷ்டிகரை மறந்தார்கள். విగ్రహాలను తీసుకొచ్చి నిలుపుకున్నారు. விக்கிரகங்களை கொண்டு நிறுத்தினார்கள். అనగా పరాయి వానితో వ్యభిచారం చేస్తున్నారు. புறஜாதியோடு அவர்கள் விபச்சாரம் ఇది செய்கிறார்கள். దేవునికి ఇష్టం లేకుండా పోయింది. இது தேவனுக்கு பிரியமற்ற காரியம். ఇది దేవుడు అసహించుకునే పాపం. தேவன் அருவருக்கிற பாவம் இது. విగ్రహారాధన అనేది దేవునికి ఇష్టం లేని కార్యం. விக்கிராராதனை என்பது தேவன் அருவருக்கிறது. ఎందుకంటే దేవుడు జీవము కలిగిన వాడు. ஏனென்றால் தேவன் ஜீவனுள்ள தேவன். జీవము లేని విగ్రహాలు నిలిపి వాటిని పూజించడం దేవునికి ఇష్టమే లేదు. జీవనిల్లాத దేవர்களை వழிபடுவது దేవునికి విరుపమற்ற దీని కార్యం. ద్వారా ఇశ్రాయేలు జాతి జనాంగం కలుషితమైపోయారు. இதனாலே இஸ்ரவேல் மக்கள் எல்லாம் அசுசிப்பட்டு போனார்கள். వారు అపవిత్రతలోనికి వెళ్ళిపోయారు. அவர்கள் பாவத்திலே நிரப்பப்பட்டார்கள். అన్యాయమైన ప్రవర్తన వారిలో కనబడుచున్నది. அநியாயமான நடவடிக்கைகள் அவர்களிலே మనం காணப்பட்டது. అన్యాయముగా ప్రవర్తించకూడదు. நாம் அநியாயமாய் ஜீவிக்க మన கூடாது. దేవుడు నీతిగల న్యాయాధిపతి అయి ఉన్నాడు. நம்முடைய தேவன் நீதியுள்ள நியாயாதிபதியாய் இருக்கிறார். ఆయన బిడలమైన మనము న్యాయముగానే ప్రవర్తించాలి. அவருடைய பிள்ளைகளாக நாம் நியாயமாய் ஜீவிக்க வேண்டும். అన్యాయపు కొలతలు కొలవకూడదు. அநியாயத்தோடு நாம் ஜீவிக்க கூடாது. అన్యాయపు తూకం తూచకూడదు. அநியாய தராசுகளை வைக்க கூடாது. కట్టుకున్న భార్యకు అన్యాయం చేయకూడదు. கட்டின மனைவிக்கு அநியாயம் కన్న செய்யாது. పిల్లలకు అన్యాయం చేయకూడదు. பெற்ற பிள்ளைகளுக்கு அநியாயம் నిన్ను செய்யாது. వివాహమాడిన భర్తకి నీవు అన్యాయం చేయకూడదు. நீ திருமணம் ஆடின கணவனுக்கு அநியாயம் నీ செய்யாது. తోడబుట్టిన వారికి నీవు అన్యాయం చేయకూడదు. உன்னோடு பிறந்தவர்களுக்கு அநியாயம் செய்யாது. నిన్ను ఎవరైతే నమ్మి ఉన్నారో నమ్మిన వానికి అన్యాయం చేయకూడదు. உன்னை நம்பினவுக்கு நீ அநியாயம் செய்யாது. అలా అన్యాయం చేసినట్టయితే దేవుడు న్యాయాధిపతి అయి నిలబడతాడు. அப்படி அநியாயம் செய்தால் தேவன் நியாயாதிபதியாய் நிற்கிறார். అన్యాయానికి ఖడ్గము దూసుకొని వస్తున్నది. அநியாயத்திற்கு பட்டயத்தை ஏந்தி అదే வருகிறார். న్యాయ తీర్పై ఉన్నది. அதுதான் நியாய தீர்ப்பாய் இருக்கிறது. ఇశ్రాయేలు జనాంగం న్యాయమును విడిచిపెట్టారు. இஸ்ரவேல் மக்கள்
மக்கள் நியாயத்தை விட்டார்கள், అన్యాయముగా ప్రవర్తిస్తున్నారు, அநியாயமாய் ஜீவித்துக் లంచగొండులైపోయి ఉంటున్నారు, லஞ்சங்களை பெறுகிறார்கள், వడ్డీ వ్యాపారస్తులైపోయి ఉంటున్నారు. வட்டி வியாபாரங்களை ఇది செய்கிறார்கள். దేశములో ప్రజలకు గుడ్డితనం కలగచేసెను. இது தேசத்திலே மக்களுக்கு குருட்டை உண்டாக்கியது. అన్యాయ ప్రవర్తనతో ఇశ్రాయేలు యూదా జనాంగం కలుషితమైపోయిరి. அநியாயத்தினாலே இஸ்ரவேல் யூத மக்கள் கலந்து போனார்கள். నీతి కలిగిన ప్రవర్తన వారిలో లేకుండెను. நீதியின் ஜீவிதம் இல்லாமல் అవినీతిగా காணப்பட்டார்கள். ప్రవర్తిస్తున్నారు. அநீதியாய் அவர்கள் பிரவர்த்தனை ప్రియమైన செய்தார்கள். దేవుని బిడలారా, பிரியமான தேவஜனமே, మన దేవుడు నీతిమంతుడై ఉన్నాడు. நம்முடைய தேவன் நீதிமானாய் ఆయన இருக்கிறார். బిడలు నీతిమంతులై ఉండాలి. அவருடைய பிள்ளைகள் நீதிமான்களாய் இருக்க வேண்டும். అన్యాయానికి అలవాటు పడి అవినీతి కార్యక్రమాల్లో ఉండకూడదు. அநியாயத்திலே பழகி அநீதியான காரியங்களை செய்யக்கூடாது. దేవుని బిడల్లో ఇలాంటి తగరమంతా కనబడుచున్నది. தேவ பிள்ளைகளை பேர்பட்ட தகரங்கள் ప్రభు காணப்படும். చెప్పుచున్నారు, నా హస్తము మీ మీద ఉంచుదును. கர்த்தர் சொல்கிறார், என் கரத்தை உன் மீது வைப்பேன். మీలో ఉన్న ఈ తగరమంతా నేను తీసివేయబోతున్నాను. உன்னில் இருக்கிற களிப்பை நான் நீக்குவேன். 49వ గుడారాల పండుగలో సేవకుల్ని దేవుడు పరిశుద్ధపరచబోతున్నాడు. 49ஆம் குடார பண்டிகை ஊழியர்களை பரிசுத்தமாக்குவார். సేవకుల్లో ఉన్న తగరమంతా తీసివేయబోతున్నాడు ఆయన. ஊழியர்களில் இருக்கிற களிப்பை நீக்குவார். విశ్వాసులందరినీ పరిశుద్ధపరచబోతున్నాడు. விசுவாசிகளை பரிசுத்தமாக்குவார். 49వ గుడారాల పండుగ పరిశుద్ధపరచబడబోతున్నది. இந்த குடார பண்டிகை பரிசுத்தமான ప్రభు తన హస్తమును ఉంచబోచున్నాడు. தன்னுடைய கரத்தை வைக்க போகிறார். దేవుని హస్తములో ఉన్న పరిశుద్ధత దిగబోచున్నది. தேவ கரத்தின் பரிசுத்தம் இறங்க போகிறது. 49వ గుడారాల పండుగల పరిశుద్ధత కనబడబోచున్నది. 49ஆம் குடார பண்டிகையிலே பரிசுத்தம் உண்டாகும். దేవుని జనాంగం అంతా పరిశుద్ధులుగా మార్చబడబోతున్నారు. தேவ ஜனங்கள் பரிசுத்தமாய் மாற்றப்பட నగరము మలినము తొలగిపోతున్నది. களிப்பானது நீக்கப்பட போகிறது. ఎందుకు దేవుడు పరిశుద్ధపరచబోతున్నాడు? ஏன் தேவன் பரிசுத்தமாக்குகிறார்? 49వ గుడారాల పండుగను ఎందుకు పరిశుద్ధపరచబోతున్నాడు? ஏன் இந்த குடார பண்டிகையை பரிசுத்தமாக்குகிறார்? పరిశుద్ధుల కొరకు ప్రభు రాబోతున్నాడు. பரிசுத்தவான்களுக்காய் தேவன் வரப்போகிறார். పరిశుద్ధుల కొరకు ప్రభు రాబోతున్నాడు. பரிசுத்தவான்களுக்காய் வரப்போகிறார். అందుకే మనందరిని ఒక చోట చేర్చబోతున్నాడు. ஆகவே நம்ம எல்லோரையும் ஓரிடத்திற்கு అందరిని சேர்க்கிறார். ఏకముగా పరిశుద్ధపరచబోతున్నాడు. எல்லோரையும் பரிசுத்தமாக்க போகிறார். అందరిని ఏకముగా కొనిపోయేదానికే. ஒரே முறை கொண்டு போகும்படியாக. అందుకే ప్రభు తన హస్తమును మన మీద ఉంచాడు. ஆகவே அவருடைய கரத்தை நம் மீது வைத்து ఆయన హస్తం పరిశుద్ధత కలగ చేసే హస్తం. அவருடைய கரங்கள் நம்மை பரிசுத்தமாக்க దేవుని హస్తములో ఉన్న పరిశుద్ధత దిగబోచున్నది. தேவ கரத்தினால் பரிசுத்தம் ప్రజలందరూ உண்டாகும். పరిశుద్ధపరచబడబోతున్నారు. ஜனங்கள் பரிசுத்தமாக்கப்படுவார்கள். గుడారాల పండుగ ప్రాంగణం అంతా పరిశుద్ధపరచబడబోచున్నది. குடார பண்டிகையின் பகுதிகள் பரிசுத்தமாக்கப்படும். పగలు పందిరి, రాత్రి గ్రౌండ్ అంతా పరిశుద్ధపరచబడబోచున్నది. பகலிலும் இரவிலும் பரிசுத்தமாக்கப்படும். పగలు స్టేజీ, రాత్రి స్టేజీ ప్రభు పరిశుద్ధపరచబోతున్నారు. பகல் மேடையும் ராத்திரி மேடையும் தேவன் பரிசுத்தமாக்குவார். వంటశాల, డైనింగ్ హాల్ పరిశుద్ధపరచబడబోచున్నది. அந்த அறைகள் எல்லாவற்றையும் தேவன் అక్కడ பரிசுத்தமாக்குவார். ఉన్న ఆలయం పరిశుద్ధపరచబడబోచున్నది. அந்த ஆலயம் பரிசுத்தமாக்குகிறார். ఎందుకు ప్రభు ఇవన్నీ పరిశుద్ధపరుస్తున్నారు? ஏன் தேவன் பரிசுத்தமாக்குகிறார்? ఆయన సంచరించుట కొరకు. அவர் உலாவும்படியாக. ఆయన సంచరించుట కొరకు. அவர் உலாவும்படியாக. పరిశుద్ధుల మధ్యలో ప్రభు సంచరించబోతున్నాడు. பரிசுத்தவான்கள் மத்தியிலே தேவன் உலாவு. పరిశుద్ధత ఎక్కడుండునో ప్రభు అక్కడుండును. பரிசுத்தம் எங்கே உண்டோ அங்கே தேவன் இருப்பார். అందుకే ప్రభు తన హస్తమును ఉంచెను. ஆகவே தேவன் கரத்தை అందుకే வைத்து ప్రభు తన హస్తమును ఉంచెను. தம்முடைய கரங்களை வைத்தார். మనందరినీ దేవుడు శుద్ధీకరించబోతున్నాడు. நம் எல்லோரையும் தேவன் சுத்திகரிக்க போகிறார். పవిత్రమైన జీవితం ప్రభు ఇవ్వబోతున్నాడు. பரிசுத்தமான வாழ்க்கையை தேவன் கொடுக்க போகிறார். మరొక విషయాన్ని మనం చదువుకుందాం. மற்றொரு வார்த்தை வாசிக்கலாம். మార్కు సువార్త మార్కు எழுதின சுவிசேஷம் 8వ అధ్యాయము 8ஆம் அதிகாரம் 25వ వాక్యాన్ని చదువుకుందాం. 25ஆம் వచనத்தை వాసిக்கலாம். మార్కు సువార్త 8వ అధ్యాయము 25వ వాక్యం. ఆయన మరల తన చేతులను వారి కన్నుల మీద నుంచగా వాడు తేరి చూచి కుదుర్చబడి సమస్తమును తేటగా చూడసాగెను. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. మనం చదువుకున్న ఈ వాక్య భాగంలో வாசித்த வேத பகுதியில் యేసు ప్రభు తన చేతులు వాని కన్నుల మీద ఉంచినట్లుగా చూస్తున్నాం. இயேசு தம்முடைய கரங்களை அவன் கண்களின் மேல் வைத்திருந்தார். యేసు ప్రభు చేతులుంచిన రెండవ అనుభవాన్ని చూస్తున్నాం. இயேசு தம்முடைய கரங்களை வைத்த இரண்டாம் அனுபவத்தை ప్రియమైన பார்க்கிறோம். దేవుని బిడ్డలారా, பிரியமான தேவ பிள்ளையே, యేసయ్య బెత్సయిదా అనే ప్రాంతానికి వచ్చాడు. இயேசு பெத்சைதா என்கிற பட்டணத்திற்கு வந்தார். ఆ ఊరిలో ఉన్న ప్రజలంతా కలిసి அந்த ஊர் மக்கள் எல்லாம் இணைந்து ఒక గ్రుడ్డివాడిని యేసు ప్రభు దగ్గరికి తీసుకొచ్చారు. ஒரு குருடனை இயேசு வண்டைக்கு கொண்டு வந்தார்கள். అతనికి దృష్టి కలగాలని వారు వేడుకున్నారు. அவன் பார்வை அடையும்படியாய் வேண்டிக் கொண்டார்கள். యేసు ప్రభు అతని చెయ్యి పట్టుకొని இயேசு அவனுடைய கரத்தை பிடித்து ఊరి వెలుపలికి తీసుకొని వెళ్ళి அந்த ஊரின் வெளியே கொண்டு போய் అతని కన్నుల మీద ఉమ్మి వేసి அவர் కண்களிலே ఉమిழ்ந்து అతని మీద చేతులుంచి அவன் மீது கைகளை வைத்து నీకేమైనా కనబడుతుందా అని అడిగారు. நீ எதையாகிலும் காண்கிறாயா? నాకు మనుషులు కనబడుతున్నారు అని చెప్పారు. எனக்கு மனிதர்கள்
காணப்படுகிறார்கள். ఎలా కనబడుతున్నారంటే చెట్ల వలె కనబడుతున్నారని చెప్పాడు. மனிதர்கள் மரங்களைப் போல காணப்படுகிறார்கள். మరలా యేసు ప్రభు వాని కన్నుల మీద చేతులుంచాడు. மீண்டும் தன்னுடைய கரங்களை வைத்தார். అప్పుడు వాడు కుదుర్చబడి அப்பொழுது அவன் சொஸ்தமடைந்து సమస్తమును తేటగా చూడసాగాడు. யாவையும் தெளிவாய் கண்டான். ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, பிரியமான தேவ பிள்ளையே, అతనికి మొదటిగా మనుషులను చూసే దృష్టి కలిగింది. முதலாவது மனிதர்களை பார்க்கிற பார்வை கொண்டான். రెండవదిగా యేసు ప్రభు వాని కన్నుల మీద చేతులుంచినప్పుడు இயேசு தம்முடைய கரங்களை கண்களின் மீது வைத்தபோது కుదుర్చబడి அவன் சொஸ்தமாகி సమస్తము తేటగా చూడసాగాడు. யாவையும் தெளிவையாய் கண்டான். ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, பிரியமான தேவ பிள்ளையே, మనుషులను చూసే దృష్టితోనే యేసు ప్రభు తన కార్యాన్ని ఆపలేదు. மனிதர்கள் பார்க்கிற பார்வையிலே தம்முடைய காரியத்தை முடிபெற செய்யவில்லை. మరలా అతని కన్నుల మీద చేతులుంచారు. மீண்டும் தன்னுடைய கரங்களை கண்களின் மீது అప్పుడు வைத்தார். కుదుర్చబడి సమస్తము తేటగా చూడసాగాడు. அவன் சொஸ்தமாகி எல்லாவற்றையும் தெளிவாய் கண்டான். అప్పుడు యేసు ప్రభుని చూడగలిగాడు. அப்பொழுது இயேசுவை பார்த்தான். మనుషులను చూసే దృష్టి ఉంటున్నది, மனிதர்களை பார்க்கிற பார்வை உண்டு. దేవుని చూసే దృష్టి ఉంటున్నది. தேவனை பார்க்கிற பார்வையும் உண்டு. మనుషులను చూసే దృష్టితోనే ఆగిపోకూడదు. மனிதரை பார்க்கிற பார்வையோடு நிற்கக்கூடாது. దేవుని చూసే దృష్టి కూడా మనకు కావాలి. தேவனை காண்கிற பார்வை நமக்கு தேவை. యేసు ప్రభు వాని కన్నుల మీద చేతులుంచినప్పుడే இயேசு தம்முடைய கரங்களை கண்களின் மீது வைத்தபோது దేవుని చూసే దృష్టి అతనికి కలిగింది. தேவனை பார்க்கிற கண்களை கண்டான். ప్రియమైన దేవుని బిడలారా, பிரியமான தேவ பிள்ளையே, దేవుని చూసే దృష్టి మనకు కావాలి. தேவனை காண்கிற கண்கள் நமக்கு தேவை. యేసు ప్రభు చేతులుంచుట ద్వారా இயேசு கைகளை வைத்ததினால் గుడ్డివాని యొక్క కళ్ళు తెరవబడినట్లుగా చూస్తున్నాం. குருடனுடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டது. ప్రభు మనకు వాగ్దానం చేస్తున్నారు, கர்த்தர் நமக்கு வாக்கு கொடுக்கிறார். నేను మీ మీద నా హస్తము నుంచుదును. நான் உங்கள் மீது என் கைகளை வைப்பேன். దేవుడు తన హస్తం మన మీద ఉంచినప్పుడు தேவன் தம்முடைய கரங்களை வைக்கும்போது కళ్ళు తెరవబడుతున్నాయి. கண்கள் திறக்கப்படும். మనుషులను చూసే ఒక దృష్టి ఉన్నది, மனிதர்களை பார்க்கிற பார்வை உண்டு. దేవుని చూసే దృష్టి ఉన్నది. தேவனை பார்க்கிற பார்வை உண்டு. దేవుని చూసే దృష్టి தேவனை பார்க்கிற பார்வை అది అంతరంగములో ఉన్న మనోనేత్రం వెలిగించబడుట. அது நம்முடைய இருதயத்தின் கண்களை எரியச் செய்யும். అదే విశ్వాసపు యొక్క నేత్రం. அதுதான் விசுவாசத்தின் கண்கள். విశ్వాసపు యొక్క నేత్రాలు దేవుని బిడలకు కావాలి. விசுவாசத்தின் கண்கள் தேவ பிள்ளைகளுக்கு தேவை. విశ్వాసపు నేత్రములు మనం కలిగి ఉన్నప్పుడు விசுவாசத்தின் கண்களை உடையவர்களாய் இருக்கும். దేవుని కార్యాలు చూడగలుగుతాం. தேவனுடைய காரியத்தை பார்க்க முடியும். దేవుని కార్యములు గ్రహించగలుగుతాం. தேவனுடைய காரியங்களை புரிந்து கொள்ளலாம். 49వ గుడారాల పండుగలో 49ஆம் గుడార దేవుని కార్యములు జరగబోతున్నాయి. தேவனுடைய காரியங்கள் ఆ நடைபெறும். కార్యములను గ్రహించాలంటే, அந்த காரியங்களை தெரிந்து கொள்ள, ఆ కార్యములను తెలుసుకోవాలంటే அதை புரிந்து கொள்ளும்படியாக విశ్వాసపు నేత్రములు వెలిగించబడాలి. விசுவாசத்தின் கண்கள் திறக்கப்பட ఆ வேண்டும். విశ్వాసపు నేత్రములు నీకు లేకపోతే விசுவாசத்தின் கண்கள் இராவிட்டால் మనుషులను చూసే దృష్టి నువ్వు కలిగి ఉంటావు. மனிதர்களை பார்க்கிற பார்வை உள்ளவனாய் వారు இருப்பாய். చెట్ల వలె నడుస్తున్నట్టుగా చూస్తావు. அவர்கள் மரங்களைப் போல் நடக்கிறதை காண்பாய். మనుషులే నీకు కనబడతారు. மனிதர்களே ఓ பார்ப்பாய். ఈయన మనకు తెలిసిన అన్నే కదా, இவர் நமக்கு அறிந்த அண்ணன் தானே, ఈవిడ మనకు తెలిసిన అక్కే కదా, இவர்கள் அறிந்த அக்கா தானே. అలాంటి మనుషులే నువ్వు చూస్తావు. அப்படி மனிதர்களே நீ பார்ப்பாய். విశ్వాసపు నేత్రములు వెలిగించబడితే விசுவாசத்தின் கண்கள் திறந்தால் రాజాది రాజైన యేసును చూడగలుగుతావు. ராஜாதி ராஜாவாகிய இயேசுவை ఆయన காண்பாய். కార్యములు చూడగలుగుతావు. அவருடைய காரியத்தை காண்பாய். ఆయన కార్యములు గ్రహించగలుగుతావు. அவருடைய காரியங்களை புரிந்து கொள்வாய். ప్రభు ఎందుకు నీ మీద చెయ్యి ఉంచబోతున్నాడో తెలుసునా? கர்த்தர் தம்முடைய கரத்தை ஏன் வைக்கிறார்? ఆయనను చూసే మనోనేత్రము నీకు వెలిగించాలని చేతులు ఉంచబోతున్నాడు. அவரை பார்க்கும்படியாய் தம்முடைய கண்களை உடைய கண்களை திறக்க விரும்புகிறார். గుడారాల పండుగకు వచ్చిన వారి మీద ప్రభు చేతులు ఉంచబోతున్నాడు. గుడార పండుగకు வருகிறவர் மீது தேவ వారి విశ్వాసపు నేత్రములు వెలిగించబోతున్నాడు. ఆయన விசுவாசத்தின் கண்களை தேவன் திறக்க போகிறார். మనోనేత్రములు వెలిగించబడబోచున్నవి. మన கண்களை தேவன் திறக்க ప్రతి போகிறார். ఒక్కరూ యేసయ్యను తేటగా చూడబోతున్నారు. எல்லோரும் இயேசுவை தெளிவாய் பார்க்க போகிறார்கள். ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, பிரியமான தேவ ஜனமே, పౌలుని మార్గ మధ్యములో దేవుడు దర్శించెను. பவுலை வழியிலே தேவன் தரிசித்தார். దేవుని స్వరం పౌలు విన్నాడు. கர்த்தருடைய சத்தத்தை கேட்டார். అయితే తేటగా ఆయన చూడలేదు. அவன் தெளிவாய் பார்க்கவில்லை. దేవుని చూసే నేత్రములు ఆయనకు లేకుండెను. தேவனை பார்க்கிற கண்கள் இல்லாமல் ఒక போனது. వెలుగు ప్రకాశించడం మాత్రమే చూశాడు. ஒரு வெளிச்சத்தின் பிரகாசத்தை ఆ கண்டார். వెలుగును చూసిన వెంటనే నేత్రములు మూయబడిపోయినాయి. அந்த வெளிச்சத்தை கண்டு அவன் குருடனாய் மாறினார். స్వరమును మాత్రమే వినగలుగుతున్నాడు. தேவ சத்தத்தை மாத்திரம் கேட்டார். ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, பிரியமான தேவ ஜனமே, కొర్నేలి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. கொரிநேலு ஜெபிக்கும்போது ప్రభు దూత అక్కడికి దిగి వచ్చెను. தேவதூதன் அங்கே இறங்கி வந்தார். తేటగా చూడగలిగాడు. அவன் தெளிவாய் பார்த்தான். పౌలు తేటగా చూడలేకపోయాడు. பவுல் தெளிவாய் பார்க்கவில்லை. ఆయన కన్నులు మూయబడిపోయినాయి. அவன் கண்கள் மூடப்பட்டது. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, பிரியமான தேவ ஜனமே, గుడారాల పండుగలో మూయబడిన కన్నులు ఉండకూడదు. குடார பண்டிகையில் மூடப்பட்ட கண்கள் మన இருக்கக்கூடாது. కన్నులు మూయబడితే దేవుని కార్యాలు చూడలేం. மூடப்பட்ட கண்கள்
கண்களோடு தேவனின் காரியங்களை பார்க்க முடியாது. కన్నులు ఎందుకు మోయబడుతున్నాయి? கண்கள் ஏன் மூடப்படுகிறது? దేవుని మాటకు లోబడకపోతే గుడ్డితనం కలుగుతుంది. தேவ வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாம இருக்கும்போது குருட்டாட்டம் உண்டாகும். లంచాలకు అలవాటు పడితే గుడ్డితనం కలుగుతుంది. லஞ்சங்களை பெறும்போது அங்கே குருடு உண்டாகும். ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, பிரியமான தேவ ஜனமே, హృదయము మందమెక్కితే కన్నులు మూయబడతాయి. இருதயத்தின் கடினத்தினால் கண்கள் மூடப்படும். మూయబడిన కన్నులతో దేవుని కార్యాలు గ్రహించలేవు. மூடப்பட்ட கண்களினாலே தேவ காரியத்தை புரிந்து கொள்ள ఎన్నో முடியாது. సంవత్సరాలు నీ వచ్చావు పండక్కి. எத்தனையோ ஆண்டு காலம் வந்திருக்கலாம். యేసును చూచే మనోనేత్రం కలిగి ఉన్నావా? இயேசுவை காண்கிற மனக்கண்கள் இருக்கிறதா? విశ్వాసము నేత్రములు కలిగి ఉన్నావా? விசுவாசத்தின் கண்கள் இருக்கிறதா? ఈ సంవత్సరములో ప్రభువు నీ మీద చేయి ఉంచబోతున్నాడు. இந்த ஆண்டிலே தேவ கரம் இருக்க போகிறது. మనోనేత్రములు వెలిగించబోతున్నాడు. మన கண்களை வெளியே செய்ய போகிறார். ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, பிரியமான தேவ பிள்ளையே, అతను కుదుర్చబడి తేటగా చూడసాగెను. அவன் சொஸ்தமடைந்து தெளிவாய் கண்டான். మీ దృష్టి కుదుర్చబడబోతున్నది. உங்கள் கண்கள் சொஸ்தமடைய போகிறது. తేటగా మీరు ప్రభుని చూడబోతున్నారు. தெளிவாய் கர்த்தரை காண்பீர்கள். యేసయ్యనే సంధించబోతున్నారు. இயேசுவை நீங்கள் சந்திப்பீர்கள். ముఖాముఖిగా చూడబోతున్నారు. முகமுகமாய் அவரை சந்திப்பீர்கள். మనోనేత్రములు అందుకొరకే ప్రభు వెలిగించబోతున్నాడు. మన கண்களை அதற்காக தேவன் தெரிய போகிறார். వచ్చిన ప్రజల మీద ప్రభు చేతులుంచబోతున్నాడు. வந்தவர்கள் மீது தேவ கரம் இருக்கும். చిన్నవారి మీద దేవుడు చేతులుంచబోతున్నాడు. சிறியவன் மீது தேவ கரம் இருக்கிறது. అందరూ ప్రభుని చూడబోతున్నారు. எல்லோரும் கர்த்தரை காண்பார்கள். ప్రభు ప్రత్యక్షమగును. கர்த்தர் வெளிப்படுவார். ఆయన ఉన్నట్టుగానే మనం ఆయన చూడబోతున్నాం. அவர் இருக்கும் வண்ணமாய் அவரை தரிசிப்போம். ఆయన చూసిన వారంతా ఆయన వలె మార్చబడబోతున్నారు. அவரை கண்டவர்கள் அவரை போலவே மாறுவார்கள். ఆయన పోలికలోనికి మారబోతున్నారు. அவர்கள் రూపమాய் మరురూపమాய் 49వ గుడారాల పండుగలో 49వ గుడార ప్రభు పండుగ తన చేతులు మన మీద ఉంచి கர்த்தர் தம்முடைய கரத்தை మన வைத்து నేత్రములు వెలిగించి நம்முடைய கண்களை திறந்து ఆయన ముఖ దర్శనము చేయనిచ్చి நம்முடைய ముఖத்தை பிரகாசிக்க ఆయన செய்து పోలికలోనికి మనల్ని మార్చబోతున్నాడు. தன்னுடைய ரூபமாய் நம்மை மாற்றுவார். 49వ గుడారాల పండుగలో నువ్వు ఎలా మారబోతున్నావు? 49వ గుడార పండుగ எப்படி నీవు ఒక மாறுவார்? యేసయ్య వలె మార్చబడబోతున్నావు. இயேசுவை போல நீ மாறுவாய். నీవు క్రీస్తు వలె మారబోతున్నావు. கிறிஸ்துவை போல மாறுவாய். ఇక నీవు కాదు, நீயா இராதே. నీవు క్రీస్తు వలె మారబోతున్నావు. கிறிஸ்துவை போல் மாறப் போகிறாய். ఆయన వలె మారిన వారి కొరకు ప్రభు రాబోతున్నాడు. அவரை போல் மாறினவர்களுக்காய் தேவன் வரப்போகிறார். 49వ గుడారాల పండుగలో ప్రభు వచ్చినట్టయితే இந்த గుడార పండుగ தேவன் வந்தார். అక్కడ నుండి మనం అక్కడే వెళ్ళిపోదుము. இருந்து நாம் எடுத்துக் கொள்ளப்படுவோம். తిరిగి మరలా చెన్నై రావాల్సిన అవసరం లేదు. மீண்டுமாய் சென்னை வர வேண்டியது இல்லை. మనందరి కొరకు ప్రభు ఒక పట్టణం కట్టి పెట్టి ఉన్నాడు. எல்லோருக்காக தேவன் ஒரு பட்டணத்தை ఆ ஆயத்தமாக்கினார். పట్టణంలో ప్రభు చేర్చబోతున్నాడు. அந்த பட்டணத்தில் நம்மை சேர்ப்பார். నేను ప్రభుతో వెళ్ళుదునని వాళ్ళు గట్టిగా లేలు చెప్పండి. ஹல்லேலூயா. మరలా ఇక్కడికి రావాలనుకుంటున్నారా? மீண்டும் வர விரும்புகிறீர்களா? ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, பிரியமான தேவ பிள்ளைகளே, ప్రభు చేతులుంచుట ద్వారా கர்த்தர் கரங்களை வைப்பதினால் మనోనేత్రములు వెలిగించబడుతున్నవి. మన கண்கள் எரியப்படுகிறது. యేసుని చూడబోతున్నాం. கர்த்தரை காண்பீர்கள். మరొక వాక్యాన్ని చదువుకుందాం. மற்றொரு வார்த்தையை வாசிக்கலாம். లూకా సువార్త லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 4వ అధ్యాయము 4ஆம் அதிகாரம் 40వ వాక్యము. 40ஆம் వచనం. సూర్యుడు అస్తమించుచుండగా నానావిధ రోగముల చేత పీడింపబడుతున్న వారందరూ ఆ రోగులను ఆయన యొద్దకు తీసుకొని వచ్చిరి. అప్పుడు ఆయన వారిలో ప్రతివాని మీద చేతులుంచి వారిని స్వస్థపరిచెను. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఇక్కడ యేసయ్య చేతులుంచిన మరొక కార్యాన్ని చూస్తున్నాం. இங்கே இயேசு கரங்களை வைத்து மற்றொரு காரியத்தை வாசித்தோம். దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ప్రభు చేతులుంచిన మరొక కార్యాన్ని మనం ఇక్కడ గమనిస్తున్నాం. கர்த்தர் கரங்களை வைத்து மற்றொரு காரியத்தை வாசித்தோம். సూర్యుడు అస్తమించుచుండగా சூரியன் அஸ்தமித்த போது నానావిధ రోగముల చేత పీడింపబడుచున్న వారు பல பல வியாதிகளால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ఎవరెవరి యొద్ద ఉండిరో எங்கே எங்கே இருந்தார்களோ వారందరూ ఆ రోగులను ఆయన యొద్దకు తీసుకుని వచ్చిరి. வியாதியஸ்தரை அவர் அண்டைக்கு கொண்டு வந்தார்கள். అప్పుడు ఆయన அப்பொழுது அவர் వారిలో ప్రతివాని మీద చేతులుంచి ஒவ்வொருவர் மேலும் அவர் கரங்களை வைத்து వారిని స్వస్థపరిచెను. அவர்களை
స్వస్థమాకినాர். యేసు ప్రభు దగ్గరికి ఒక గొప్ప గుంపు జనాంగం వచ్చారు. இயேசுவினிடத்தில் ஒரு திரள் கூட்ட ஜனங்கள் வந்தார்கள். వాళ్ళు వచ్చేటప్పుడు ఒక్కొక్కరు ఒక రోగిని తీసుకొని వచ్చారు. அவர்கள் வரும்போது ஒருவரோடு ஒரு வியாதியஸ்தனை கொண்டு வந்தார்கள். మీరందరూ 49వ గుడారాల పండక్కి రాబోతున్నారు. 49ஆம் குடார பண்டிகைகளுக்கு நீங்கள் வரப்போகிறீர்கள். ఒక్కొక్కరు ఒక రోగిని తీసుకొని రండి. ஒவ்வொருவரும் ஒரு வியாதியஸ்தனை கொண்டு வாருங்கள். ఒక్కొక్కరు ఒక రోగిని అక్కడికి తీసుకొచ్చినట్లయితే ஒவ்வொரு வியாதியஸ்தனை அங்கே கொண்டு வந்தால் సాయంకాలమున ప్రొద్దుకృంకేటప్పుడు சாயங்காலத்திலே அஸ்தமித்த போது యేసు ప్రభు దగ్గరికి తీసుకురండి. இயேசுவினிடத்திற்கு கொண்டு வாருங்கள். యేసు ప్రభు దగ్గరికి తీసుకొచ్చిన తర్వాత இயேசுவினிடத்தில் கொண்டு வந்த பிறகு ఆయన ప్రతివాని మీద చేతులుంచాడు. அவர் ஒவ்வொருவர் மீதும் தம் கரங்களை வைத்தார். వారందరూ స్వస్థతను పొందారు. அவர்கள் சொஸ்தம் அடைந்தார்கள். 10 మంది మీద ఒకేసారి చెయ్యి ఉంచలేదు. 10 பேர் மீது ஒரே கரத்தை வைக்கவில்லை. 100 మంది మీద ఒక చెయ్యి ఉంచలేదు. 100 பேர் மீதும் கரங்களை வைக்கவில்லை. వ్యక్తిగతంగా ప్రతి వారి మీద ఆయన చెయ్యి ఉంచాడు. அவர் ஒவ்வொருவர் மனிதன் மீதும் கரங்களை வைத்தார். 49వ గుడారాల పండుగలో 49ஆம் குடார பண்டிகை వ్యక్తిగతంగా ప్రతి వారి మీద ప్రభు చెయ్యి ఉంచబోతున్నారు. தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு மனிதனுடைய தலையின் மீதும் கைகளை ఎన్ని வைப்பார். లక్షల మంది వచ్చినా వ్యక్తిగతంగా వారి మీద చెయ్యి ఉంచబోతున్నాడు ఆయన. எத்தனை லட்சம் பேர் வந்தாலும் ஒவ்வொரு தலை மீது கை வைப்பார். తీసుకొచ్చిన రోగులందరి మీద చెయ్యి ఉంచాడు. கொண்டு வந்த வியாதியஸ்தர் மீது கரங்களை వారు வைத்தார். స్వస్థత నొందారు. அவர்கள் சொஸ்தம் அடைந்தார்கள். 49వ గుడారాల పండుగలో దేవుని హస్తం చాపబడుతుంది. 49ஆம் குடார பண்டிகையிலே கர்த்தருடைய கரம் நீட்டப்பட்டது. స్వస్థపరచుట కొరకు చాపబడుతుంది. சுகமாக்கும்படியாய் நீட்டப்பட்டிருக்கிறது. బాగు చేయుట కొరకై చాపబడుతుంది. அவர் சொஸ்தம் அடையும்படியாய் రోగులందరూ బాగు చేయబడబోతున్నారు. வியாதியஸ்தர்கள் குணமாக்கப்படுவார்கள். రోగులందరూ స్వస్థత పొందబోతున్నారు. வியாதியஸ்தர்கள் சொஸ்தமாக்கப்பட போகிறார்கள். అనేకులు రోగంతోనే వస్తారు. அநேகர் வியாதியோடு வருவார்கள். తిరిగి మరల రోగంతోనే వెళ్తున్నారు. மீண்டும் வியாதியோடு போகிறார்கள். దాని అర్థం ఏంటో తెలుసునా? அதன் அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? దేవుని కార్యములో వారు విశ్వసించడలేదు. தேவ காரியத்தை விசுவாசிக்கவில்லை. అయితే ఈ సంవత్సరం అలా కాదు. இந்த வருடம் அப்படி அல்ல. ప్రతి వారి మీద ప్రభు చేయించబోతున్నారు. ஒவ்வொரு மீதும் கர்த்தர் கரத்தை வைப்பார். ప్రతి వారిని ప్రభు స్వస్థపరచబోతున్నారు. ஒவ்வொரு மனிதனும் தேவன் சுகமாக்குவார். 49వ గుడారాల పండుగలో 49ஆம் குடார பண்டிகை యేసయ్య ఒక మంచి డాక్టర్ గా సంచరించబోతున్నారు. இயேசு மருத்துவராய் உலாவ ఒక போகிறார். గొప్ప వైద్యుడిగా ప్రభు సంచరించబోతున్నారు. அவர் மருத்துவராய் அங்கே உலாவ போகிறார். కనుక ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ஆகவே நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు மருத்துவர் இடத்திற்கு போகும்போது ఆయన చెయ్యి పట్టుకొని చూస్తాడు. அவர் கரத்தை பிடிப்பார். నాడి పట్టుకొని పరీక్షిస్తాడు. அவர் நாடியை பிடித்து பரிசோதிப்பார். శరీరంలో ఏ అవయవం పాడైందో పరీక్షిస్తాడు. சரீரத்திலே எந்த அவயவம் பாலானது என்று గనుక பார்ப்பார். అనేక మంది ఏం చేస్తున్నారో తెలుసునా? அநேகர் என்ன செய்வார்கள்? బలహీనతలు వచ్చినప్పుడు, பலவீனங்கள் வரும்போது, రోగాలు వచ్చినప్పుడు வியாதிகள் வரும்போது డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి டாக்டர் இடத்திற்கு போய் వారి చెయ్యి ఇచ్చి నాడి పరీక్షించుకుంటున్నారు. தங்களுடைய கரத்தை கொடுத்து நாடியை ఆ பிடிப்பார். తర్వాత వైద్యం చేయించుకుంటున్నారు. பிற்பாடு மருத்துவம் செய்து கொள்வார்கள். 49వ గుడారాల పండుగలో ఏం చేయాలో తెలుసునా? 49ஆம் குடார பண்டிகையில் என்ன செய்ய வேண்டும்? యేసయ్య మన డాక్టరు. இயேசு நம்முடைய மருத்துவர். ఆయనకు మీ చెయ్యి ఇవ్వాలి. அவருக்கு உங்களுடைய கரத்தை கொடுங்கள். ఆయన మీ నాడి పరీక్షించబోతున్నారు. அவர் உங்களுடைய நாடியை பரிசோதிப்பார். ఆయన వైద్యం చేయబోతున్నారు. அவர் உங்களுக்கு வைத்தியம் செய்வார். ఈ లోకంలో ఉన్న డాక్టర్లు இந்த உலகத்தின் வைத்தியன் నాడి పరీక్షించిన తర్వాత நாடியை பரிசோதித்து ఆయన దేనినైతే వైద్యం చేయగలుగుతాడో அவர் எதை வைத்தியம் செய்வாரோ ఆ అవయవానికి మాత్రమే వైద్యం చేస్తాడు. அந்த அவயத்துக்கு மாத்திரமே வைத்தியம் செய்வார். యేసు ప్రభు అయితే అలా కాదు. இயேசு அப்படி அல்ல. మన డాక్టర్ అలా కాదు. நம்முடைய மருத்துவர் அப்படி அல்ல. యేసయ్య నిలువెల్లా గాయాలు పొందాడు. அவர் முழுமையாய் நமக்காய் காயம் పరికాలు మొదలుకొని శిరస్సు వరకు గాయపరచబడ్డాడు. உள்ளங்கால் முதல் உச்சந்தலை வரை காயப்பட்டார். ఆయన శరీరములో ఉన్న ప్రతి అవయవము గాయం పొందింది. தன்னுடைய சரீரத்தின் எல்லா பகுதிகளும் காயப்பட்டது. ప్రతి అవయవము యొక్క నొప్పి యేసు ప్రభుకు తెలుసు. ஒவ்வொரு அவயத்தின் வலியும் தேவன் அறிவார். నీకు గుండె నొప్పి అయితే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి నాడి పరీక్షించినప్పుడు ఆ గుండె నొప్పి ఎలా ఉంటుందో డాక్టర్కి తెలియదు. இருதய டாக்டரிடம் போட்டால் உன் இருதயத்தின் வலி எப்படி என்று டாக்டர் அறிய ఎందుకంటే மாட்டார். నీ కొరకు ఆయన గాయపరచబడలేదు. ஏனென்றால் உனக்காக அவர் காயப்படவில்லை. ఒక రోగి యొక్క నొప్పి డాక్టర్కి తెలవదు. ஒரு வியாதியஸ்தனுடைய வலி டாக்டர் அறிய மாட்டார். ఎందుకంటే ఆయన గాయం పొందలేదు. ஏனென்றால் அவன் காயப்படவில்லை. నిన్ను మాత్రమే గాయపరచగలుగుతాడు. உன்னை மாத்திரம் காயப்படுத்துவான். కట్ట టేబుల్ మీద పెడితే కత్తి కడుపు మీద పెడతాడు. பணக்கட்டு டேபிளில் வைத்தால் கத்தி வைப்பார்கள். నిన్ను మాత్రమే గాయపరుస్తాడు. உன்னை ఒక காயப்படுத்துவார். చిన్న నరకం చూపిస్తాడు. ஒரு சிறிய நரகத்தை యేసు காண்பிப்பார். ప్రభు అలా కాదు. இயேசு அப்படி அல்ல. మన డాక్టర్ అలా కాదు. நம்முடைய மருத்துவர் அப்படி ఆయన அல்ல. దగ్గరకు వచ్చే రోగుల నిమిత్తమై அவரிடத்தில் வருகிற வியாதியஸ்தர்கள் డాక్టర్ నిలువెల్లా గాయాలు పొంది அவர் நமக்காய் முழுமையாய் காயப்பட்டு ప్రతి అవయవాన్ని ఎలా బాగు చేయాలో ఎరిగిన వాడాయన. ஒவ்வொரு பகுதியை எப்படி குணமாக்கும் வேண்டும் என்பதை அறிந்தவர். ఆయన పొందిన గాయముల ద్వారా మనం స్వస్థత నొందుతాం. அவர் பெற்ற தழும்புகளினாலே நாம் சுகமடைகிறோம். లేఖనం అలాగే
సెలవిస్తుంది. வேதம் அப்படிதான் சொல்கிறது. కనుక ప్రతి అవయవాన్ని బాగు చేయగలిగిన వాడు. ஒவ்வொரு அவயத்தையும் குணமாக்க கூடியவர். మీరు వెళ్ళి చూపించుకునే డాక్టరు நீங்கள் போய் பார்க்கிற ఒక டாக்டர் గుండెకు మాత్రమే డాక్టర్ అయి ఉంటాడు. அவர் இருதயத்துக்கு மாத்திரம் பார்ப்பார். అక్కడికి వెళ్ళి నా చెయ్యి విరిగింది ఎముకను కట్టమంటే ఆయన ఇంకో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళమంటారు. என்னுடைய எலும்பு முறிந்தது என்று சொன்னால் அங்கே போக மாட்டார். మనిషి శరీరములో ఉన్నటువంటి అవయవాలకి ఒక్కొక్క డాక్టర్ ఉంటాడు. மனிதனுடைய சரீரத்தின் அவயங்களுக்கு ஒவ்வொரு டாக்டர்கள் అన్ని இருக்கிறார்கள். అవయవాలకు ఒక డాక్టర్ ఉన్నాడంటే எல்லா அவயத்துக்கும் ஒரு டாக்டர் இருக்குமா? ఆయనే మన ప్రభు అయిన యేసు. அவரே நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு. ఆయనే మన ప్రభు అయిన యేసు. அவரே நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு. సమస్త అవయవములను బాగు చేయగలిగిన వాడాయన. எல்லா அவயத்தையும் குணமாக்க கூடியவர். ప్రతి అవయవాన్ని స్వస్థపరచగలిగిన వాడాయన. ஒவ்வொரு சரீரத்தின் பகுதியும் குணமாக்க మన கூடியவர். స్వస్థత కొరకే రక్తమును ధారపోశాడు. நாம் சுகமடையும்படியா ரத்தத்தை ఆయన சிந்தினவர். కార్చిన రక్తములో శక్తి ఉన్నది. அவர் சிந்தின ரத்தத்திலே வல்லமை మన உண்டு. బలహీనతలను జయించే శక్తి అది. நம்முடைய பலவீனத்தை எதிர்க்கக்கூடிய పాప வல்லமை. రోగములను జయించే శక్తి యేసుక్రీస్తు రక్తములో ఉన్నది. வியாதியை எதிர்க்கக்கூடிய இயேசுவின் ரத்தத்தின் வல்லமை உண்டு. 2000 సంవత్సరాల క్రితం గలిలయ సముద్ర తీరమున సంచరించి రోగులని బాగు చేసిన యేసయ్య 2000 வருடங்களுக்கு முன்பு கலிலேயாவில் சஞ்சரித்த இயேசுவின் ரத்தம் 49వ గుడారాల పండుగలో సంచరించి రోగులనెల్లను స్వస్థపరచబోతున్నాడు ఆయన. இந்த குடார பண்டிகையிலே தேவன் சுகமாக்க போகிறார். అదే యేసయ్య సంచరించబోతున్నాడు. அதே இயேசு அங்கே உலாவ போகிறார். 2000 సంవత్సరాల క్రితం సంచరించిన యేసు 49వ గుడారాల పండుగకి రాబోతున్నాడు ఆయన. 2000 ஆண்டுகள் சஞ்சரித்த தேவன் இதே குடார பண்டிகையில் ఆయన చేతులు రోగుల మీద ఉంచుటకు రాబోతున్నాడు. வியாதியஸ்தர் மீது கரங்களை வைக்க வருகிறார். ఆయన బిడ్డల్ని బాగు చేయడానికి రాబోతున్నాడు. அவர் பிள்ளைகளை குணமாக்க வருகிறார். స్వస్థపరచడానికి రాబోతున్నాడు. స్వస్థமாக்கும்படியாய் வருகிறார். ప్రతి రోగికి స్వస్థత నిశ్చయం. ஒவ்வொரு வியாதியஸ்தரும் விடுதலை உண்டு. ప్రతి రోగి విడుదల పొందబోతున్నాడు. ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் விடுதலை உண்டு. వ్యక్తిగతంగా ప్రతి ఒక్కరి మీద చేయించబోతున్నాడు. ஒவ்வொரு மீதும் தலையிலே கரங்களை வைக்க ఇది போகிறார். సత్యము. இது சத்தியம். ఇది సత్యం. இது உண்மை. ఇది సత్యం. ఇది ఉన్మై. ఇది నేను నమ్ముచున్నాను మన గట్టిగా హల్లెలూయా చెప్పండి. హల్లెలూయా. దేవుని హస్తం కొరచ కాలేదు. தேவனுடைய கை குறுகி இருக்கவில்லை. ఆయన హస్తం చాపబడే ఉన్నది. அவருடைய கரம் நீட்டி இருக்கிறது. ఆయన హస్తంతో ప్రభు నిన్ను ముట్టబోతున్నాడు. அவருடைய கரத்தினால் உன்னை தொட போகிறார். పండుగ ఇంకా 4 దినాలు ఉన్నది. பண்டிகை 4 நாட்கள் இருக்கிறது. 4 రోజులుంటే నేను బాగుపడతాను నువ్వు తలంచవద్దు. 4 நாள் பிறகு நான் சொஸ்தமாவேன். యేసయ్య మన మధ్యలో ఉన్నాడు. యేసు మన మధ్యలో ఇప్పుడే నువ్వు స్వస్థత పొందవచ్చును. இப்போதே நீ குணமடைவாய். ఇప్పుడే నువ్వు ఆరోగ్యం పొందవచ్చును. இப்போதே நீ சுகமடைவாய். ఇప్పుడే ప్రభు తన హస్తం నీ మీద ఉంచబోతున్నాడు. கர்த்தர் கரத்தை நீட்டுகிறார். ఇప్పుడే నీ విడుదల పొందబోతున్నావు. இப்போது விடுதலை அடைய போகிறாய். చప్పట్లు కొడుతూ ప్రభుని మహిమపరచుడి. தட்டி தேவனை மகிமைப்படுத்துங்கள். మన గొప్ప దేవుడు మంచి డాక్టర్ అయి ఉన్నాడు. நம்முடைய பெரிய தேவன் நமக்கு பெரிய மருத்துவர். 49వ గుడారాల పండుగలో యేసయ్యకే మన నాడి చూపించాలి. 49ஆம் குடார பண்டிகையிலே நம்முடைய நாடிகளை இயேசுவுக்கு అక్కడే వ్యాధులన్నీ నిర్మూలం కాబోతున్నాయి. அங்கே வியாதிகள் நிர்மூலமாகும். మంచి ఆరోగ్యమును పొందబోతున్నారు. அங்கே நல்ல சுகத்தை பெற்றுக்கொள்வார்கள். ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, பிரியமான தேவஜனமே, మనమంతా యేసయ్య బిడ్డలం. நாம் అனைவரும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் మన இருக்கிறோம். డాక్టర్ యేసయ్యే. நம்முடைய மருத்துவர் இயேசு. మనకి ఏ వ్యాధి వచ్చినా ప్రభు బాగు చేస్తాడు. நமக்கு எந்த வியாதி வந்தாலும் தேவன் మరి சுகமாக்குவார். లోకంలో చాలా మంది డాక్టర్లు ఉన్నారు కదా. உலகத்தில் அநேக டாக்டர்கள் இருக்கிறார்கள். మరి వాళ్ళు ఎందుకు కోరుకుంటున్నారు? அவர்கள் எதற்காக இருக்கிறார்கள்? వారందరికీ ఆ విద్యను అనుగ్రహించింది దేవుడే ఇచ్చాడు. ఆ జ్ఞానం அவர்களுக்கு அந்த வைத்தியத்தை கொடுத்தது தேவனே ஞானத்தை கொடுத்தார். వారందరూ కూడా వైద్యం చేస్తున్నారు. அவர்கள் வைத்தியம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, பிரியமான தேவ பிள்ளைகளே, వాళ్ళు ఎవరికి వైద్యం చేయాలో తెలుసునా? அவர்கள் யாருக்கு வைத்தியம் செய்ய வேண்டும்? వారు యేసుని ఎరుగని వారి కొరకు చేయాలి. இயேசுவை அறியாத ஜனங்களுக்கு. మనమంతా యేసయ్యని ఎరిగి ఉన్నాం. நாம் தேவனை அறிந்த மக்கள். మన డాక్టర్ యేసయ్య. நம்முடைய மருத்துவர் இயேசு. మన డాక్టర్ ఎవరు? நம்முடைய டாக்டர் யாரு? నా డాక్టర్ నా వైద్యుడు యేసయ్య అని చెప్పండి. నీ డాక్టర్ యేసయ్య వైద్యుడు ఆయన అయినప్పుడు ఆయనకే నీ చేయి చూపించాలి. உன்னுடைய மருத்துவர் இயேசுவா இருந்தா அவருக்கு உன்னுடைய கரத்தை கொடுங்கள். ఆయనే నిన్ను బాగు చేయబోతున్నాడు. அவர் உன்னை குணமாக்குவார். ప్రభు నిన్ను స్వస్థపరచబోతున్నాడు. கர்த்தர் உன்னை சொஸ்தமாக்க ఘోరమైన వ్యాధులన్నీ తొలగిపోబోతున్నాయి. தீராத வியாதிகள் நீங்க போகிறது. పక్షవాత రోగులు స్వస్థత పొందబోతున్నారు. பாராலிசிஸ் சுகமாக்க போகிறார். గుడ్డి వారి కళ్ళు తెరవబడబోతున్నాయి. குருடுகள் திறக்கப்பட போகிறது. చెవిటి వారి చెవులు వినబడబోతున్నాయి. செவிடர்களுக்கு செவி திறக்க போகிறது. మూగవారి నాలుక సడలించబడబోతున్నది. ஊமையர்கள் வாய்கள் கட்டுகள் இறக்க போகிறது. క్యాన్సర్ పండ్లు కరిగిపోబోతున్నాయి. கேன்சர் வியாதி விலக போகிறது. రక్తములో మార్పు కలిగిన వారు స్వస్థత నొందబోతున్నారు. ரத்தத்திலே மாற்றம் உண்டாவுனர் சுகமடைவார். యేసు రక్తములో మన శక్తి దిగబోచున్నది. இயேசுவின் ரத்தத்தில் வல்லமை உண்டு. యేసు రక్తములో మన శక్తి దిగబోచున్నది. இயேசுவின்
రక్తத்தின் వల్లமை యేసు రక్తములో శక్తి దిగబోచున్నది. இயேசுவின் ரத்தத்தின் வல்லமை అది இறங்குகிறது వ్యాధులు జయించే శక్తి, வியாதியை ஜெயிக்கிற అది வல்லமை రోగాలు జయించే శక్తి, வியாதிகளை ஜெயிக்கிற అది வல்லமை పునరుద్ధాన శక్తి. உயிர் தெளிதலின் வல்லமை ఆ శక్తి దిగబోచున్నది. அந்த வல்லமை இறங்க போகிறது ప్రజలు విడుదల పొందబోతున్నారు. ஜனங்கள் விடுதலையாக போகிறார்கள் ప్రతి వారిని వ్యక్తిగతంగా ప్రభు తాకబోతున్నారు. ஒவ்வொரு மனிதனையும் தனித்தனியாய் தேவன் தொட ప్రతి போகிறார் వారి మీద ప్రభు తన చెయ్యి ఉంచబోతున్నారు. ஒவ்வொருவர் மீதும் தேவ கரம் இருக்க போகிறது ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, பிரியமான தேவ ஜனமே మరొక వాక్యాన్ని చదువుకుందాం. மற்றொரு வார்த்தை வாசிக்கலாம் లూకాసు వార్త லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 13వ అధ్యాయము 13ஆம் அதிகாரம் 13వ వాక్యము. 13ஆம் வசனம் ఆమె మీద చేతులుంచగానే ఆమె చక్కగా నిలబడి చాలు చాలు ఆమె మీద చేతులుంచినప్పుడు ఆమె చక్కగా నిలబడి அவள் மேல் கைகளை வைத்தபோது அவள் நிமிர்ந்து நின்றாள் దేవుని మహిమపరిచింది. தேவனை மகிமைப்படுத்தினார் ప్రభు ఇక్కడ చేతులుంచిన మరొక అనుభవాన్ని చూస్తున్నాం. கர்த்தர் கைகளை வைத்த மற்றொரு காரியத்தை பார்க்கிறோம் ఆయన చేతులుంచగానే அவர் கைகளை வைத்தவுடன் చక్కగా నిలబడింది, அவள் நிமிர்ந்து நின்றாள் దేవుని మహిమపరిచింది. தேவனை மகிமைப்படுத்தினார் ప్రియమైన వారలారా, பிரியமானவர்களே ఎంతమంది చక్కగా నిలబడలేని స్థితిలో ఉన్నారో எத்தனை பேர் நிமிர்ந்து நிற்க முடியாமல் இருக்கிறார்கள் ప్రభువు మీ మీద చేతులుంచబోతున్నాడు. கர்த்தர் உங்கள் மீது கரங்களை வைப்பார் ఇక మీరు చక్కగా నిలబడబోతున్నారు. இனி நீங்கள் நிமிர்ந்து நிற்க போகிறீர்கள் ఆర్థిక సమస్యలు నిలదొక్కలేకపోతున్నారు. பொருளாதார ரீதியிலே பிரச்சனையில் இருக்கலாம் కుటుంబ విషయంలో నిలబడలేకపోతున్నారు. குடும்பத்திலே நிமிர முடியாமல் இருக்கலாம் ఉద్యోగ విషయంలో నిలబడలేకపోతున్నారు. வேலையிலே நிமிர்ந்து நிற்க முடியாமல் இருக்கலாம் ఆత్మీయ జీవితంలో నిలబడలేకపోతున్నారు. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே நிற்க முடியாமல் இருக்கலாம் ఎక్కడ కృంగిపోతున్నావో, எங்கே விழுந்து போகிறாயோ ఎక్కడ తొట్టిల్లిపోతున్నావో, எங்கே சோர்ந்து போகிறாயோ 49వ గుడారాల పండుగలో ఒకటి జరగబోతుంది. 49ஆம் குடார பண்டிகையில் ஒரு காரியம் ప్రభు நடக்கும் నీ మీద చేతులు ఉంచబోతున్నాడు. கர்த்தர் தம்முடைய கரத்தை నువ్వు வைப்பார் చక్కగా நீ నిలబడబోతున్నావు. நிமிர்ந்து நிற்பாய் దేవుని మహిమపరచబోతున్నావు. தேவனை மகிமைப்படுத்த ప్రియమైన போகிறாய் వారలారా, பிரியமானவர்களே గుడారాల పండుగకు వచ్చిన వారందరి మీద దేవుడు చేతులు ఉంచబోతున్నాడు. குடார பண்டிகையில் வருவர் எல்லோர் மீதும் தேவ கரம் இருக்க ప్రతి போகிறது వారిని చక్కగా నిలబెట్టబోతున్నారు. ஒவ்வொருவரையும் நிமிர்ந்து நிற்க செய்ய போகிறார் యేసయ్య కొరకు మనం చక్కగా నిలబడాలి. இயேசுவுக்காக நாம் நிற்க வேண்டும் శోధనలలో నిలబడాలి, சோதனையிலே நிற்க வேண்டும் శ్రమలలో నిలబడాలి, பாடுகளிலே நிற்க வேண்டும் దేవుని సువార్త ప్రకటించే విషయంలో నిలబడాలి, சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கிற காரியத்திலே நிற்க సంఘ வேண்டும் పరిచర్యలో నిలబడాలి, சபை ஊழியத்திலே நிற்க வேண்டும் పరిచర్యను ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళే విషయంలో నిలబడాలి, ஊழியத்தை முன்று கொண்டு போக விஷயத்தில் நிற்க வேண்டும் సేవకు సహకరించే విషయంలో నిలబడాలి, ஊழியத்திலே துணை செய்வதற்கு நிற்க வேண்டும் కుటుంబ భారము బాధ్యతల విషయంలో నిలబడాలి, குடும்பத்தின் பாரத்தின் பிரச்சனையிலே நிற்க வேண்டும் పిల్లల మంచి మార్గాలు నడిపించడం కొరకు నిలబడాలి, பிள்ளையுடைய கல்வியிலே நிற்க வேண்டும் ఆర్థిక సమస్యలు ఎదిరించడానికి నిలబడాలి. பொருளாதார ரீதியிலே எதிர்த்து நிற்க வேண்டும் ఎప్పుడు నిలబడగలుగుతావు? எப்போ நிற்க முடியும் నేను నిలబడ్డాను అనుకుంటున్నావు, తొట్టిల్లిపోతున్నావు. நான் நிற்கிறேன் என்று சொல்லி நீ விழுந்து ఇక விடுகிறாய் ఎప్పుడు నువ్వు చక్కగా నిలబడబోతున్నావు? நீ எப்போ நிமிர்ந்து நிற்பாய் 49వ గుడారాల పండుగలో ప్రభు చేతులు ఉంచబోతున్నారు. నువ్వు చక్కగా இந்த నిలబడబోతున్నావు. குடார பண்டிகையிலே தேவன் கரத்தை வைப்பார் நீ நிமிர்ந்து நிற்பாய் దేవుని మహిమపరచబోతున్నావు. தேவனை மகிமைப்படுத்துவாய் ఇక్కడ ఈమె ఎందుకు నిలబడలేని స్థితిలో ఉన్నది? இங்கே இவள் ஏன் நிமிர்ந்து நிற்க முடியவில்லை ఆమె ఒక దురాత్మ చేత పీడించబడుతున్నది. அவள் ஒரு துஷ்ட ஆவியினாலே ప్రియమైన பிடிபட்டிருந்தாள் దేవుని బిడ్డలారా, பிரியமானவர்களே ఒక బలహీన పరిచే ఆత్మ ఆమెకు పట్టుకొని ఉన్నది. பலவீனப்படுத்துகிற ஆவியினாலே பிடிக்கப்பட்டாள் యేసయ్య అన్నాడు, సాతాను ఆమెను కట్టివేసి ఉన్నాడు అని చెప్పాడు. பிசாசு அவளை கட்டி இருக்கிறார் என்று சொன்னார் ప్రియమైన వారలారా, பிரியமானவர்களே ఆమె కట్టబడిన స్థితిలో ఉన్నది அவள் కట్టப்பட்ட நிலைமையில் இருக்கிறார் కనుక ఆమెకి నీరు లేని స్థితిలో ఉన్నది. அவள் தண்ணீர் இல்லாத நிலைமையில் இருக்கிறார் అయితే ఇప్పుడు ఆమె కట్లు విప్పాను, இப்போது அவருடைய కట్టుகள் నీళ్ల உடைக்கப்பட்டது చెంతకు నేను నడిపించాను. தண்ணீர் அண்டைக்கு கொண்டு வந்தார் ప్రియమైన వారలారా, பிரியமானவர்களே దురాత్మ చేత కట్టబడి ఉన్నది, பிசாசினால் கட்டப்பட்டிருக்கிறார் బలహీన పరిచే ఆత్మ చేత కట్టబడింది. பலவீனப்படுத்துகிற ஆவியினால் கட்டப்பட்டார் అనేక దుష్ట ఆత్మలు క్రియ చేస్తున్నాయి. அநேக அசுத்த ஆவிகள் கிரியை అనేక செய்கிறது మంది దయ్యపు శక్తుల చేత పీడించబడే వారు ఉన్నారు. அநேகர் பிசாசினால் வேதிக்கப்படுகிறவர்கள் అబద్ధాలు இருக்கிறார்கள் చెప్పి ఆత్మ కలిగిన వారు ఉన్నారు. பொய் பேசுகிற ஆவிகள் உண்டு దొంగతనాలు చేసి ఆత్మ కలిగిన వారు ఉన్నారు. திருடுகிற ஆவியுடையவர்கள் இருக்கிறார்கள் మోసం చేసి ఆత్మ కలిగిన వారు ఉన్నారు. மோசம் செய்கிற ஆவியுடையவர்கள் உண்டு అపవిత్రమైన ఆత్మలు కలిగిన వారు ఉన్నారు. அசுத்த ஆவியினால் நிறைந்தவர்கள் వ్యభిచారపు இருக்கிறார்கள் ఆత్మ కలిగిన వారు ఉన్నారు. விபச்சார ஆவியினால் పలు நிறைந்தவர்கள் உண்டு. రకాలైన ఆత్మలు మనుషుల్ని బలహీనపరుస్తున్నాయి. பலவித ஆவிகள் மனிதனை பலவீனப்படுத்தும் ఇలా మనుషులు బలహీనపడిపోతున్నారు. மனிதர்கள் பலவீனம் ஆகுகிறார்கள் కొన్ని చీకటి శక్తులు ఉన్నాయి.
பலவித இருட்டான காரியங்கள் ఈ இருக்கிறது. చీకటి శక్తులు మనిషిని చీకటిలోకి నడిపిస్తున్నాయి. இந்த அசுத்த ஆவிகள் இருளிலே மனிதனை நடத்தும். కొన్ని అంధకార శక్తులు ఉన్నాయి. சில காரியம் அந்தகாரமான சக்திகள் உண்டு. అంధకార సంబంధమైన వాటిలోనికి నడిపిస్తున్నాయి. அந்தகாரமான காரியத்துக்குள் வழி కొన్ని நடத்தும். చాతబడి శక్తులు ఉన్నాయి. சில பில்லி சூனியங்கள் ఆ இருக்கிறது. చాతబడి శక్తులు మనుషుల్ని బాధిస్తున్నాయి. அந்த பில்லி சூனியங்கள் மனிதனை ఈ வேதனைப்படுத்தும். శక్తులన్నీ మనిషిని వంచిస్తున్నాయి. இந்த சக்திகள் எல்லாம் மனிதனை ఈ வேதனைப்படுத்தும். దయ్యముల చేత ఈ యొక్క చాతబడి క్రియల చేత అంధకార శక్తుల చేత మనిషి వేధించబడుతున్నాడు. பிசாசின் கட்டினாலே பில்லி சூனியத்தினாலே மனிதன் வேதனைப்படுகிறான். 49వ గుడారాల పండుగలో ఏం జరగబోతుందో తెలుసునా? இந்த குடார பண்டிகையில என்ன நடைபெறும் தெரியுமா? ప్రభు చేతులు ఉంచబోతున్నాడు. கர்த்தர் கரங்களை வைக்க போகிறார். దయ్యాలు పట్టిన వారికి విడుదల కలగబోతున్నది. பிசாசிலிருந்து விடுதலை உண்டாக போகிறது. అంధకార శక్తుల నుంచి విడుదల పొందబోతున్నారు. அந்தகார வல்லமையிலிருந்து விடுதலை చీకటి உண்டாகும். శక్తుల నుంచి విడుదల పొందబోతున్నారు. இருளின் ஆதிக்கத்திலிருந்து விடுதலை உண்டாகும். చాతబడి శక్తులు నిర్వీర్యం కాబోతున్నవి. பில்லி சூனியத்திலிருந்து விடுதலை உண்டாகும். మంత్ర శక్తులన్నీ నిర్వీర్యం కాబోతున్నవి. மந்திர கட்டுகளிலிருந்து விடுதலை உண்டாகும். ఎవరెవరైతే మీకు మంత్ర శక్తులు చేశారని మీరు బాధపడుతున్నారో అవన్నీ తొలగిపోబోతున్నవి. எத்தனை பேர் சூனியம் செய்தார் என்று கவலைப்படுகிறாய், அதெல்லாம் நீங்க போகிறது. దేవుని శక్తి దిగబోతున్నది. தேவ வல்லமை இறங்க போகிறது. అంధకార శక్తులు నిర్వీర్యం కాబోతున్నవి. அந்தகார வல்லமைகள் நீங்க போகிறது. సాతాను శక్తి నిర్వీర్యమవుతున్నది. பிசாசின் காரியங்கள் நிர்மூலமாகும். దేవుని శక్తి దిగబోతున్నది. தேவ வல்லமை இறங்கும். సాతాను కట్టిన కట్లు తెగబోతున్నాయి. சாத்தானின் கோட்டை இடிந்து விழும். సాతాను మోపిన కాడి విరగొట్టబడబోతున్నది. சாத்தானுடைய கொம்பு ஒடிக்க போகிறது. కట్లు విప్పబడబోతున్నాయి. கட்டுகள் உடைக்கப்பட போகிறது. 49వ గుడారాల పండుగలో இந்த குடார பண்டிகையிலே అంధకార శక్తులు చీకటి శక్తులు తొలగిపోతున్నాయి. அந்த காலம்ல சாத்தானின் வல்லமை எல்லாம் நீங்க போகிறது. చాతబడి శక్తులు తొలగిపోతున్నాయి. பில்லி சூனியம் நீங்க போகிறது. దేవుని ఆత్మ దిగుచున్నది. தேவ ஆவி இறங்க போகிறது. దేవుని ఆత్మ శక్తి దిగుచున్నది. தேவ வல்லமை இறங்க போகிறது. దేవుని ఆత్మ ద్వారా విడుదల కలగబోతున్నది. ஆவியினால விடுதலை உண்டாகும். దేవుడు గొప్ప కార్యం చేయబోతున్నాడు. தேவன் பெரிய காரியங்களை செய்ய కట్లు போகிறார். విప్పబోతున్నాడు ఆయన. கட்டுகள் விடக்க போகிறது. విడుదల కలగబోతున్నది. விடுதலை உண்டாக போகிறது. అది విశ్రాంతి దినము. அது ஓய்வு நாள். 49 అనే సంఖ్య విశ్రాంతి దినం అని చెప్పాను. 49 என்பது ஓய்வு நாளை ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, பிரியமான தேவ ஜனமே, ఈ స్త్రీ మీద చేతులుంచిన దిన విశ్రాంతి దినం అది. இந்த பெண்ணின் மீது கைகளை வைத்தது ஓய்வு நாள். 49వ గుడారాల పండుగ విశ్రాంతి దినానికి సూచన. 49ஆம் குடார பண்டிகை ஓய்வு நாளை காண்பிக்கிறது. మనిషి కుమారుడు క్రియ చేయబోతున్నాడు. மனித குமாரன் வேலை செய்ய போகிறார். విశ్రాంతి దినాన కట్లు విప్పాడు ఆయన. ஓய்வு நாளிலே கட்டுகளை உடைத்தார். నీళ్ళ యొద్దకు నడిపించాడు. தண்ணீர் அன்னைக்கு கொண்டு வந்தார். దేవుడు 49వ గుడారాల పండుగల కట్లు విప్పబోతున్నాడు. இந்த குடார பண்டிகையிலே தேவன் கட்டுகளை உடைப்பார். బాప్తిస్మాల తొట్టి దగ్గరికి తీసుకురాబోతున్నాడు. ஞானஸ்நான தொட்டி அன்னைக்கு கொண்டு வருவார். బాప్తిసాలు పొందబోతున్నారు. ஞானஸ்நானம் பெறுவார்கள். కట్లు విప్పబడబోతున్నాయి. கட்டுகள் உடைக்க போகிறது. బాప్తిసాలు పొందబోతున్నారు. ஞானஸ்நானத்தை பெறுவார்கள். పరిశుద్ధాత్మ ప్రవాహం ఆ నీరు பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமை அது. 49వ గుడారాల పండుగలో 49ஆம் குடார பண்டிகை. పరిశుద్ధాత్మ ప్రవాహం వలె పారబోతున్నది. பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமை இறங்க నదుల వలె போகிறது. ప్రవహించబోతున్నది. நதியை போல் புரண்டு ప్రతి வருகிறது. వాని హృదయంలో ప్రవహించబోతున్నది. ஒவ்வொரு இருதயத்தில் புரண்டோட போகிறது. దేవుడు కార్యం చేయబోతున్నాడు. தேவன் காரியத்தை செய்ய விரும்புகிறார். అందుకొరకైన చేతులు ఉంచబోతున్నాడు. அதற்காக கரங்களை வைக்க అందుకొరకే போகிறார். చేతులు ఉంచబోతున్నాడు. அதற்காக கரங்களை வைக்க అందుకొరకే போகிறார். చేతులు ఉంచబోతున్నాడు. அதற்காகவே கரங்களை வைக்க போகிறார். 4 దినాలు ఉంటే పరిశుద్ధాత్మ ప్రవాహం అనుకోవద్దు. 4 நாள் இருந்தால் பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமை வரும். ఇప్పుడే మన మధ్యలో పరిశుద్ధాత్మ ప్రవాహం పారబోతున్నది. இப்போதே வல்லமை புரண்டு ఇప్పుడే வருகிறது. జీవజల నది ప్రవహించబోతున్నది. ஜீவ நதிகள் புரண்டு ஓடுகிறது. మందిరములో నుండి ఒక ఊట ఉబకబోతున్నది. ஆலயத்திலிருந்து ஒரு ஊற்று అది உண்டாகிறது. ఆత్మశక్తి. அது ஆவியின் வல்லமை. పరిశుద్ధాత్మ ప్రవాహం. பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமை. నింపబడు ఆత్మతో. నింపబడు. పొందుకో పరిశుద్ధాత్మ. பட்டுக்கள் பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமை. రబల గలబక తురాల బానగరందరమాని. ఇలబల గరబక తురాల బానగరందరమాని కతురబల గలబ. హల్లెలూయా 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 షిడబల రబల గరధురాల మనకతు. ఎచ్కేలుకు దర్శనము కలుగుచున్నది. எஸ்கேல் ஒரு தரிசனத்தை கண்டார். దేవుని మందిరపు గడప యొద్ద ఒక ఊట కనబడుచున్నది. தேவனுடைய ஆலயத்தின் வாசற்படிய ஊற்றை கண்டார். అది ఉబికి పారుచున్నది. அது புரண்டோடுகிறது. మొదట చీలమండల్లో తుండెను. அது జీవనుள்ள నదియాய் తర్వాత இருக்கிறது. మోకాళ్ళ లోతు కనబడెను. முழங்கால் மட்டும் வந்தது. ఆ తర్వాత నడుము లోతు కనబడెను. இடுப்பு மட்டுமாய் வந்தது. ఆ తర్వాత ఈదలేనంత ప్రవాహముగా మారెను. நீந்த முடியாத அளவிற்காய் வெள்ளமாய் ఇదే புரண்டோடியது. పరిశుద్ధాత్మ ప్రవాహము. இதுதான் பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமையாய் இருக்கிறது. అపోస్తలుడైన యోహానుకు ఒక దర్శనం కలిగెను. இது பேர்பட்ட வல்லமையானது. దేవుని సింహాసనము చూచెను. தேவனுடைய சிங்காசனத்தை கண்டார்கள். తండ్రి ఆసీనుడాయను. பிதா அங்கே గొర్రెపిల్ల வீற்றிருந்தார். ఆసీనుడాయను. ஆட்டுக்குட்டியானவர் வீற்றிருந்தார். అక్కడ నుండి ఒక నది ప్రవహించుచున్నది. அங்கே இருந்து ஒரு நதி புரண்டோடுகிறது. అదే పరిశుద్ధాత్మ నది. அதுதான் பரிசுத்த ஆவியானவர் అదే நதி.
పరిశుద్ధాత్మ నది பரிசுத்த ஆவியானவர் நதி ఇప్పుడు మన మధ్యలో ప్రవహించుచున్నది. நம்ம மத்தியில ఇప్పుడు మన புரண்டோடுகிறது మధ్యలో ప్రవహించుచున్నది. நம்ம மத்தியில புரண்டோடுகிறது చప్పట్లు కొడుతూ ప్రభుని మహిమపరచండి. கரங்களை தட்டி தேவனை పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడండి. பரிசுத்த ஆவியினால் అన్య நிரப்பப்படுங்கள் భాషలు మాట్లాడుడి. அந்நிய பாஷையினால் అన్య நிரப்பப்படுங்கள் భాషలు మాట్లాడుడి. அந்நிய பாஷையினால் நிரப்பப்படுங்கள் దరబల గరబ గతురాల మనగరందర మానిక తురబలగ ఇల్లదలబ గరబ గతురాల మనగరందర మానిక తుడిబిడి గడబల సురాల. హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్ ప్రైజ్. దేవుని ఆత్మ ప్రవాహములో మనం ఉండాలి. అలా ఆత్మ ప్రవాహంలో మనం ఉండుటయే దేవునికి ఇష్టమైన కార్యం. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎల్లప్పుడూ మనల్ని నడిపిస్తుండాలి. దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక. హల్లెలూయా. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, பிரியமான தேவ பிள்ளைகளே, ప్రభువు మన మీద చేతులు ఉంచుట ద్వారా கர்த்தர் நம் மீது கரங்களை வைப்பதினால் ఒకటి మనం పరిశుద్ధపరచబడుతున్నాం. முதலாவது நாம் பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறோம். రెండవదిగా విశ్వాసపు నేత్రములు వెలిగించబడుతున్నవి. விசுவாசத்தின் கண்கள் திறக்கப்படுகிறது. మూడవదిగా మనం స్వస్థత నొందుతున్నాం. மூன்றாவது நாம் சுகமாக்கப்படுகிறோம். నాలుగవదిగా సాతాను కట్ల నుంచి విడుదల పొంది దేవుని మహిమపరుస్తున్నాం. பிசாசின் கட்டிலிருந்து விடுதலையாகி தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறோம். ఇంకొక మాటను చదువుకొని ప్రార్థన చేసుకుందాం. மற்றொரு வார்த்தையை வாசித்து ஜெபித்துக் கொள்ளலாம். మార్కు సువార్త 10వ అధ్యాయము మార్కు எழுதின சுவிசேஷம் 10ஆம் அதிகாரம் 16వ వాక్యాన్ని చదువుకుందాం. 16ஆம் వచనத்தை వాసిக்கலாம். ఆ బిడ్డలను ఎత్తి కౌగలించుకొని వారి మీద చేతులుంచి ఆశీర్వదించెను. ప్రియమైన వారులారా, பிரியமானவர்களே, దేవుడు చేతులుంచి మరొక కార్యం చేయబోతున్నాడు. கர்த்தர் கரங்களை வைத்து மற்றொரு காரியத்தை செய்கிறார். ఆయన ఆశీర్వదించబోతున్నాడు. அவர் ஆசீர்வதிக்க போகிறார். 49వ గుడారాల పండుగలో ప్రభు చేతులుంచబోతున్నాడు. 49ஆம் குடார பண்டிகையிலே கர்த்தர் கரங்களை வைக்க போகிறார். చిన్నవారి మీద చేతులుంచబోతున్నాడు. சிறியவன் மீது கரங்களை வைப்பார். అనగా సేవకుల మీద ప్రభు చేయుంచబోతున్నాడు. ஊழியர்கள் மீது தேவ கரம் இருக்க போகிறது. సేవకులని ఆశీర్వదించబోతున్నాడు. ஊழியர்களை தேவன் ஆசீர்வதிக்க போகிறார். సేవలో ఇక ఆటంకంగా ఉండరు. ஊழியத்திலே இனி இடையூறா இருக்க மாட்டார்கள். సేవనిక అపవిత్రపరచరు. ஊழியத்தை అశుచిப்படுத்த மாட்டார்கள். సేవలనిక ఇబ్బంది పెట్టరు. ஊழியத்திலே இடையூறு இல்லாமல் இருப்பார்கள். ఎందుకంటే చిన్నవారి మీద చేతులుంచి ప్రభు ఆశీర్వదిస్తున్నాడు. ஏனென்றால் சிறியவன் மீது கரங்களை வைத்து கர்த்தர் ప్రతి ஆசீர்வதிக்கிறார். సేవకుడు ఇక సేవకి ఆశీర్వాదకరంగా మారబోతున్నాడు. ஒவ்வொரு ஊழியனும் ஊழியத்துக்கு ஆசீர்வாதமாய் மாறுவார்கள். జనములకు ఆశీర్వాదకరంగా మారబోతున్నాడు. ஜனத்திற்கு ஆசீர்வாதமாய் மாறுவார்கள். ఏ ప్రాంతంలో ఉంటే ఆ ప్రాంతం ఆశీర్వదించబడుతుంది. எந்த பகுதியில் இருப்பார்களோ அந்த பகுதி ఎందుకంటే ஆசீர்வதிக்கப்படும். ప్రభు అలా ఆశీర్వదిస్తున్నాడు. ஏனென்றால் தேவன் அப்படியாய் ஆசீர்வதிப்பார். వచ్చిన జనాంగం అంతటి మీద ప్రభు చేతులు ఉంచబోతున్నారు. வருகிற ஜனங்கள் எல்லார் மீதும் கரங்களை வைப்பார். వారందరిని దేవుడు ఆశీర్వదించబోతున్నాడు. அவர்கள் எல்லோருக்கும் தேவன் ஆசீர்வாதிப்பார். ఇక నీవు ఆశీర్వాదకరంగా ఉండబోతున్నావు. இனி நீ ஆசீர்வாதமாய் నీ இருப்பாய். కుటుంబం ఆశీర్వాదకరంగా ఉండబోతుంది. உன் குடும்பம் ஆசீர்வாதமாய் இருக்கும். ఇక కన్నీరు ఉండదు, இனி கண்ணீர் இருக்காது, దుఃఖం ఉండదు, துக்கம் இருக்காது, విచారములు ఉండవు, வேதனைகள் இருக்காது, సమస్యలు ఉండవు. பிரச்சனைகள் இருக்காது. దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదించిన తర్వాత தேவன் உன்னை ஆசீர்வதித்த பிறகு నీవు ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటావు. நீ ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய். అనేక సమస్యలు ఒకవేళ నీకు ఉన్నప్పటికీ அநேக பிரச்சனைகள் உனக்கு இருந்தாலும் అవన్నీ కూడా దేవుడు ఆశీర్వాదకరంగానే మార్చబోతున్నాడు. அவை எல்லாவற்றையும் தேவன் ஆசீர்வாதமாய் மாற்றுவார். నిందలన్నీ మహిమగా మార్చబోతున్నాడు. நிந்தையை தேவன் மகிமையாய் மாற்றுவார். శ్రమలన్నీ మహిమగా మార్చబోతున్నాడు. பாடுகளை தேவன் மகிமையாய் மாற்றுவார். కష్టాలన్నీ ఆశీర్వాదకరంగా మార్చబోతున్నాడు. கஷ்டத்தை தேவன் ஆசீர்வாதமாய் నిన్ను மாற்றுவார். ఆశీర్వదించుటకే ప్రభు నీ మీద చేతులు உன்னை ఉంచబోతున్నాడు. ஆசீர்வதிக்கவே தேவன் கரங்களை வைக்கிறார். మనం చదువుకున్న వాక్య భాగంలో நாம் வாசித்த வேத பகுதியில் కొంతమంది యేసు ప్రభు దగ్గరికి వారి బిడ్డలను తీసుకొచ్చారు. சிலர் இயேசுவின் இடத்தில் தங்களுடைய பிள்ளைகளை கொண்டு வந்தார்கள். ఆయన దగ్గరికి తీసుకొచ్చి ఆయన వారి మీద చేతులు ఉంచాలని కోరుకున్నారు. அவரிடத்திற்கு கொண்டு வந்து இயேசு அவர்கள் மீது கரங்களை வைக்க விரும்பினார்கள். శిష్యులు ఆ విషయమే గద్దించారు. சீஷர்கள் அந்த காரியத்தை கடினப்படுத்தினார்கள். గద్దించిన వారి మీద యేసు ప్రభు కోప్పడి இடையூறு செய்தவர்கள் மீது இயேசு கோபப்பட்டு, ఈలాంటి వారిదే పరలోక రాజ్యము, பேர்பட்டவர்களே பரலோக ராஜ்யம், వారిని నా యొద్దకు రానివుడి అని చెప్పారు. அவர்களை என்னிடத்திற்கு வரவிடுங்கள் என்று சொன்னார். మనందరము చిన్న బిడ్డల వలె తగ్గించుకోవాలి. நாம் அனைவரும் சிறு பிள்ளைகளை போல தாழ்த்த வேண்டும். మనమంతా చిన్న బిడ్డల వలె తగ్గించుకోవాలి. சிறு பிள்ளையை போல நம்மை நாம் தாழ்த்த வேண்டும். నేను ఒక చిన్న బిడ్డ వలె తగ్గించుకుందును అనే వాళ్ళు గట్టిగా హల్లెలూయా చెప్పండి.
ప్రభు అంటున్నారు ఈలాంటి వారిదే పరలోక రాజ్యం అని చెప్తున్నారు. இப்பேற்பட்டவர்களதே பரலோக ராஜ்யம் என்று சொல்கிறார். మన బిడల వలె మనం తగ్గించుకుంటే பிள்ளைகளை போல நாம் மாறினால் పరలోక రాజ్యం మనదే. பரலோக ராஜ்யம் நம்முடையது. వారి నా యుద్ధకు రానియుడని ప్రభు చెప్పారు. அவர்களை என்னிடத்திற்கு வரவிடுங்கள். మనందరికీ ప్రభు ఆహ్వానం ఇస్తున్నారు. நம் எல்லோருக்கும் தேவன் ஒரு அழைப்பை தருகிறார். 49వ గుడారాల పండుగలో 49ஆம் குடார பண்டிகையில் నా యుద్ధకు రండి అని ప్రభు పిలుస్తున్నాడు. என்னிடத்திற்கு வாருங்கள் என்று அழைக்கிறார். గుడారాల పండుగకు నన్ను ఎవ్వరు పిలవలేదు, குடார பண்டிகைக்கு என்னை அழைக்கவில்லை, అందుకే నేను రాలేదు, ஆகவே நான் வரவில்லை. అవన్నీ మీరు చెప్పొద్దు. அப்படி சொல்லக்கூடாது. ప్రభు పిలుస్తున్నాడు, ஆண்டவர் அழைக்கிறார், నా యుద్ధకు రండి. என்னிடத்துக்கு வாருங்கள். వారు ఆయన దగ్గరికి వచ్చారు. அவர்கள் அவரிடத்திற்கு ఆ வந்தார்கள். పిల్లలంతా ఆయన దగ్గరికి వచ్చారు. பிள்ளைகள் எல்லாம் அவரிடத்தில் வந்தார்கள். వారిని ఆయన ఎత్తుకున్నాడు, அவர்களை அவர் தூக்கி கொண்டார், వారిని కౌగిలించుకున్నాడు, அவர்களை அணைத்துக் கொண்டார், వారి మీద చేతులుంచి அவர்கள் மீது கைகளை வைத்து వారిని ఆశీర్వదించారు. அவர்களை ஆசீர்வதித்தார். నన్ను ఎవరు ఎత్తుకోలేదు, என்னை யாரும் தூக்கி கொள்ளவில்லை, నన్ను ఎవరు కౌగిలించుకోలేదు. என்னை అணைத்துக் కొల్లவில்லை. నీ కౌగిలించుకుందామన్నా చీదరించుకుంటున్నారు. அணைத்துக் கொள்ள விரும்பினாலும் வெறுக்கிறார்கள். నన్ను ఎత్తుకుంటారనుకుంటే కింద జార విడుస్తున్నారు. என்னை தூக்கி கொள்வார் நினைத்த என்னை கீழே விழுத விடுகிறார்கள். మీరు అనుకోవచ్చు ఇలాంటివన్నీ. இப்படி நீங்கள் நினைக்கலாம். 49వ గుడారాల పండుగలో ప్రభు మిమ్మల్ని ఎత్తుకొనబోతున్నాడు. 49ஆம் குடார பண்டிகை தேவன் உங்களை தூக்க போகிறார். ప్రభు మిమ్మల్ని కౌగిలించుకొనబోతున్నాడు. தேவன் உங்களை அணைத்துக் கொள்வார். ఇది మనుషుల ద్వారా జరగని కార్యం, இது மனிதனால் நடைபெறாது, యేసయ్య ద్వారా జరగబోతుంది. இயேசுவினால் நடைபெறும். యేసయ్య ద్వారా జరగబోతుంది. இயேசுவினால் இது நடைபெறும். మనిషి ఎత్తుకున్నాడు అనుకో, மனுஷன் தூக்கி கொண்டால் ఎంత పైకి ఎత్తితే అంత పై నుంచి పడతావు. எவ்வளவு உயர்த்துகிறானோ அவ்வளவு தூரத்துக்கு கீழே మనిషి விழுவான். నిన్ను కౌగిలించుకున్నాడు అనుకో, மனிதன் அணைத்துக் கொண்டால் ఊపిరాడక చేస్తావు. உன்னை மூச்சு விட முடியாமல் சாவாய். యేసయ్య నిన్ను ఎత్తుకున్నాడు. இயேசு உன்னை தூக்கி నీ கொண்டால் భారమంతా మోయగలిగిన వాడు, உன்னுடைய பாரத்தை அவர் నీ சுமப்பார். భారములన్నీ భరించగలిగిన వాడు. உன்னுடைய பாரத்தை சுமக்க கூடியவர். ఆయన నిన్ను కౌగిలించుకున్నాడు. அவர் உன்னை அணைத்துக் నీ கொண்டார். దుఃఖమంతా తీరిపోతుంది. உன் துக்கத்தை நீக்கி விடுவார். మానసిక వ్యాధులన్నీ తొలగిపోతాయి. மனவேதனை நீங்க கூடும். ఎవరెవరో నిన్ను కౌగిలించుకోవాలని నువ్వు అనుకోని ఉంటావు, யாராரோ அணைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கலாம். కానీ అది జరిగి ఉండదు. அது நடைபெறவில்லை. నీకు బాధ ఉంటది. உனக்கு வேதனையா నీవు இருக்கலாம். ఊహించని ఒక మనిషి 49వ గుడారాల పండుగలో నిన్ను நீ కౌగిలించుకోబోతున్నాడు. நினைக்காத ஒரு நபர் இந்த குடார பண்டிகையிலே உன்னை அணைத்துக் கொள்வார். ఆయనే మన ప్రభువైన యేసు. அவரே நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு. ఆయనే మన ప్రభువైన యేసు. அவரே நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு. ఆయన కౌగిలిలోనికి రాబోతున్నావు. அவருடைய அணைப்புக்குள் நீ வரப்போகிறாய். నీ మీద చేతులుంచి உன் மீது கைகளை வைத்து నిన్ను ఆశీర్వదించబోతున్నాడు ఆయన. உன்னை ஆசீர்வதிக்க నిన్ను போகிறார். ఆశీర్వదించబోతున్నాడు உன்னை ఆయన. ஆசீர்வதிக்க போகிறார். దేవుని ఆశీర్వాదం నిశ్చయం. தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் நிச்சயம். అది నువ్వు పొందబోతున్నావు. அதை நீ பெற்றுக் கொள்ள போகிறாய். దేవుడు ఆశీర్వదిస్తే தேவன் ஆசீர்வதித்தால் నిన్ను మాత్రమే కాదు, உன்னை மாத்திரமல்ல నీకు కలిగిన సమస్తమును ఆశీర్వదిస్తాడు. உனக்குண்டான எல்லாவற்றையும் నీకు కలిగిన ஆசீர்வதிப்பார். పిల్లలను ఆశీర్వదిస్తాడు. உன்னுடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிப்பார். ఆత్మీయముగా దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు. ஆவிக்குரிய ரீதியாய் పర ஆசீர்வதிப்பார். సంబంధంగా ఆశీర్వదిస్తాడు. பரத்துக்குரிய ஆசீர்வாதத்தை భూ தருவார். సంబంధంగా ఆశీర్వదిస్తాడు. பூமிக்குரிய ஆசீர்வாதத்தை தருவார். శరీరానుసారంగా ఆశీర్వదిస్తాడు. மாம்சத்துக்குரிய ஆசீர்வாதத்தை தருவார். శరీరానుసారంగా నువ్వు ఆరోగ్యంగా ఉండబోతున్నావు. மாம்சத்துக்குரிய ஆரோக்கியத்தை தருவார். నీకు దేవుడు ఇల్లు ఇవ్వబోతున్నాడు. கர்த்தர் உனக்கு வீடை தருவார். నీకు ఒక వాహనం ఇవ్వబోతున్నాడు. உனக்கு ஒரு வாகனத்தை నువ్వు தருவார். సురక్షితంగా ఉండబోతున్నావు. நீ నన్மையினால் నీకు ఒక முடிசூட்டப்படுவாய். ఉద్యోగం ఇవ్వబోతున్నాడు. உனக்கு வேலை தருவார். నీవు ఆర్థికంగా సమృద్ధిగా ఉండబోతున్నావు. உன்னை பண ரீதியாய் நீ నీవు ஆசீர்வதிக்கப்படுவாய். నెమ్మదిగా ఉండబోతున్నావు. நீ சமாதானத்தோடு ஜீவிப்பாய். ప్రభు నిన్ను బాప్తిసానికి సిద్ధపరచబోతున్నాడు. கர்த்தர் ஞானஸ்தானத்துக்கு ஆயத்தமாக்குகிறார். పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడబోతున్నావు. பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரப்புவார். వరములతో నిన్ను అలంకరించబోతున్నావు. வரங்களினால் உன்னை நிரப்புவார். తలాంతులతో నింపబోతున్నాడు. தாளந்தினால் நிரப்புவார். దేవుడు నీకు అనుగ్రహించబోతున్నాడు. தேவன் இதை கொடுக்க నీ போகிறார். కొరకు నూతన యెరూషలేము సిద్ధపడింది. உனக்காக புதிய எருசலேம் సియోను ஆயத்தமாகிறது. కట్టబడి ఉన్నది. சியோன் கட்டப்பட்டு இருக்கிறது. దేవుడు ప్రత్యక్షం కాబోతున్నాడు. தேவன் வெளிப்பட போகிறார். ఇవన్నీ మనకిచ్చే ఆశీర్వాదాలు. இது தேவன் கொடுக்கிற ప్రభు ஆசீர்வாதம். మన మీద చేతులుంచాడు. கர்த்தர் தம் கரத்தை ఈ வைத்தார். ఆశీర్వాదం మనకి ఇవ్వబోతున్నాడు. இந்த ஆசீர்வாதத்தை உனக்கு கொடுக்க మన போகிறார். సంబంధమైన ఆశీర్వాదాల కొరకు వెళ్ళబోతున్నాం. பரத்தின் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ள போகிறார். నూతన యెరూషలేము పట్టణం అలంకరించబడింది. புதிய எருசலேம் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. భర్త కొరకు అలంకరించబడినట్టుగా అలంకరించబడింది. மணவாளனுக்காய் అది அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. పరిశుద్ధమైన పట్టణం. அது பரிசுத்த అది பட்டணமாய் దగదగా మెరియుచున్నది. அது மிகவும் மகிமையாய் అది பிரகாசிக்கிறது. సూర్యకాంత రత్నమును పోలి ఉన్నది. சூரியனை காட்டிலும் மகிமையாய் பிரகாசிக்கிறது.
இருக்கிறது పరిశుద్ధమైనది, அது பரிசுத்தமானது అది మహిమ కలిగినది, அது மகிமையானது అది దిగిరాబోవుట చూచెను యోహాను. அது இறங்கி வருவதை யோவான் கண்டான் అపోస్తలుడైన యోహాను దిగిరావటం చూశాడు. அப்போஸ்தலன் யோவான் அதை கண்டான் అది మన కొరకే దిగిరాబోచున్నది. அது நமக்காக இறங்கி మనం வருகிறது ఆ పట్టణముగా మార్చబడబోతున్నాం. கர்த்தருடைய పట్టణமாய் ఆ మారుவார் నగరముగా కట్టబడబోతున్నాం. அந்த పట్టణமாய் కట్టப்படுவார் అందులో ఒక మహిమ కలిగిన స్థానం ఉన్నది. அதிலே மகிமையான ஸ்தலம் உண்டு అదే నిత్య సియోన్ అయి ఉన్నది. அதுதான் நித்திய சியோன் ఆ సియోనులో గొర్రె పిల్ల కనబడుచున్నారు. அந்த சியோனில் ஆட்டுக்குட்டியானவர் ఆ காணப்படுவார் సియోను శిఖరం మీద కనబడుచున్నారు. அந்த சியோன் சிகரத்திலே ఆ காணப்படுவார் పట్టణం యొక్క మూలరాయి గొర్రె పిల్లయే. அந்த கட்டடத்திலே மூலராய் ஆட்டுக்குட்டியானவர் శిఖరం మీద కూడా గొర్రె పిల్లయే. அந்த சிகரத்தில் ஆட்டுக்குட்டியானவர் అది మహా இருக்கிறார் మహిమతో ఉన్నది. அது மகா மகிமையாய் అది இருக்கிறது ప్రతిష్ట కలిగిన సియోను. அது பிரதிஷ்டையான சியோன் ఆ సియోను కట్టబడి ఉన్నది. அந்த சியோன் கட்டப்பட்டு అది இருக்கிறது ప్రభు కట్టి ఉన్నాడు. அதை கர்த்தர் கட்டி ఆ இருக்கிறார் సియోనులో అపవిత్రత లేదు. அதிலே அசுத்தம் கிடையாது వారు మనుషుల నుండి కొనబడిన వారు. மனிதரிலிருந்து வாங்கப்பட்டவர்கள் వారు భూలోకం నుంచి కొనబడిన వారు. பூலோகத்திலிருந்து వారి வாங்கப்பட்டவர்கள் నోట అబద్ధము లేదు. அவருடைய வாயிலே பொய் இராது వారు స్త్రీ సాంగత్యం ఎరుగని వారు. அவர்கள் பெண்ணுடைய சாங்கியத்தை వారు அறியாதவர்கள் అనింద్యులు. அவர்கள் గొర్రె பரிசுத்தமானவர்கள் పిల్ల ఎక్కడికి వెళ్ళునో వారు అక్కడికి వెళ్ళుదురు. ஆட்டுக்குட்டி அவர் எங்கே போகிறாரோ அங்க వారు போவார்கள் యేసును వెంబడించిన వారు. இயேசுவை பின்பற்றுவார்கள் వారి నొసట తండ్రి నామం ఉన్నది. அவருடைய தலைகளிலே பிதாவுடைய நாமம் వారి నొసట தரிக்கப்பட்டது. కుమారుని నామం ఉన్నది. அவருடைய தலைகளிலே குமாரனுடைய நாமம் உண்டு పరిశుద్ధాత్మ నామం లేదు. பரிசுத்தாவின் நாமம் கிடையாது ఎందుకు లేదు? ஏன் இல்லை ఆ నామములు రాసిన వాడే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు. அந்த நாமத்தை எழுதியவர் అదే பரிசுத்தாவியானவர் సియోను. அதே சியோன் సియోను కట్టి మహిమతో ప్రత్యక్షమగును. சியோனை கட்டி மகிமையாய் வெளிப்படுவார் సియోను కట్టి మహిమతో ప్రత్యక్షమగును. சியோனை கட்டி மகிமையிலே வெளிப்படுவார் సియోను కట్టి మహిమతో ప్రత్యక్షమగును. சியோனை கட்டி தேவன் மகிமையிலே வெளிப்படுவார் ఇది నేను విశ్వసిస్తున్నానని వాళ్ళు గట్టిగా లేలి అని చెప్పండి. హల్లెలూయా ప్రభు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించును గాక. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக అందరూ ఒక నిమిషం లేచి నిలబడి ప్రార్థన చేసుకుందాం. எல்லோரும் எழும்பி நின்று ஜெபித்துக் கொள்ளலாம் త్వరగా లేచి నిలబడి ప్రార్థన చేసుకుందాం. எல்லோரும் எழும்பி நின்று சிறிய ஜெபத்தை செய்து கொள்ளலாம் దేవుడు తన హస్తమును నీ మీద ఉంచబోతున్నాడు. கர்த்தர் தம்முடைய கரத்தை உன் மீது வைக்க விரும்புகிறார் దేవుని యొక్క హస్తములో ఉన్న కార్యములు మనము ధ్యానిస్తూ వచ్చాం. கர்த்தருடைய கரத்தின் காரியங்களை தியானித்தோம் ప్రభు తన కార్యములు నీ పట్ల నెరవేర్చబోతున్నాడు. கர்த்தர் தன்னுடைய காரியங்களை உன்னிடத்திலே நிறைவேற்ற போகிறார் అందరూ ప్రార్థన చేసుకోండి. எல்லோரும் ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள் అందరూ ప్రభుకి అప్పగించుకొని ప్రార్థన చేసుకోండి. எல்லோரும் கர்த்தருக்கு அர்ப்பணித்து ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள் యేసయ్యా నీకు స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. అందరూ ప్రార్థన చేసుకోండి. எல்லோரும் ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள் ప్రభుకి అప్పగించుకొని ప్రార్థన చేసుకుందాం. கர்த்தருக்கு ஒப்பு கொடுத்து ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள் ఈ మార్చి నెల 1వ తారీఖున ప్రభు నిన్ను దర్శించాడు. இந்த மார்ச் முதல் நாளிலே தேவன் உன்னை ఈ தரிசித்தார் చిన్నవారి మీద నా చెయ్యి ఉంచుదునని ప్రభు చెప్తున్నారు. இந்த சிறியவன் மீது என் கைகளை வைப்பேன் என்று మన మీద சொன்னார் దేవుని హస్తములు ఉంచబడి ఉన్నాయి. நம் மீது தேவ கரம் அமர்த்தி இருக்கிறார் దేవుని చెయ్యి మన మీద ఉంచబడి ఉన్నది. தேவ கரம் நம் மீது அமர்ந்திருக்கிறது గొప్ప కార్యాలు జరగబోతున్నాయి. பெரிய காரியங்கள் நடைபெற போகிறது పరిశుద్ధపరచబడబోతున్నావు. பரிசுத்தமாக்கப்பட ప్రభు போகிறார் నిన్ను శుద్ధీకరించబోతున్నాడు. கர்த்தர் உன்னை சுத்திகரிக்க ఆయన விரும்புகிறார் శరీరములో పాలు పొందినట్లుగా, அவருடைய சரீரத்திலே பங்கு ఆయన கொள்ளும்படியாக రక్తములో పాలు పొందినట్లుగా அவருடைய ரத்தத்திலே பங்கு கொள்ளும்படியாக ప్రభు నిన్ను పరిశుద్ధపరచబోతున్నాడు. கர்த்தர் உன்னை ప్రభు பரிசுத்தமாக்குவார் నిన్ను శుద్ధీకరించబోతున్నాడు. கர்த்தர் உன்னை சுத்திகரிக்க ఆయన விரும்புகிறார் పరిశుద్ధుడై ఉన్నాడు. அவர் பரிசுத்தராய் మనము இருக்கிறார் పరిశుద్ధులముగా మారబోతున్నాం. நாமும் பரிசுத்தவான்களாய் மாற మనల్ని போகிறோம் పరిశుద్ధపరచబోతున్నాడు ఆయన. நம்மை பரிசுத்தமாக்க விரும்புகிறார் విశ్వాసము నేత్రములు వెలిగించబోతున్నాడు. விசுவாசத்தின் கண்களை నిన్ను திறக்குகிறார் స్వస్థపరచబోతున్నాడు. உன்னை குணமாக்குகிறார் నిన్ను బాగు చేయబోతున్నాడు. உன்னை சொஸ்தமாக்குகிறார் వ్యాధులు తొలగిపోతున్నాయి. வியாதிகள் நீங்குகிறது రోగాలు తొలగిపోతున్నాయి. வியாதிகள் சொஸ்தமாகிறது యేసయ్య హస్తం ముట్టుకుంటున్నది. இயேசுவின் கரம் தொடுகிறது విడుదల పొందు. விடுதலை பெற்றுக்கொள் విడుదల పొందుకో. பெற்றுக்கொள் విడుదల పొందు. விடுதலை பெற்றுக்கொள் ఆత్మ దిగుచున్నది. ஆவி இறங்குகிறது శక్తి దిగుచున్నది. வல்லமை దేవుని இறங்குகிறது ఆత్మ నిన్ను కమ్ముకొనుచున్నది. தேவ ஆவியை உன்னை విడుదల நிரப்புகிறது పొందు. விடுதலை பெற்றுக்கொள் చక్కగా నువ్వు నిలబడబోతున్నావు. நிமிர்ந்து நிற்க போகிறார் చక్కగా నిలబడబోతున్నావు. நிமிர்ந்து நிற்க போகிறார் అదిగో పరిశుద్ధాత్మ శక్తి. இதோ பரிசுத்தாவின் வல்லமை బలమైన గాలి వంటి ఒక ధ్వని பலமான சத்தத்தின் வல்லமை అకస్మాత్తుగా சடுதியா వారు కూడి ఉన్న ఇల్లంతా నింపబడను. கூடி இந்த இடத்தை ఇదిగో நிரப்பியது ఈ ఆలయం నింపబడుచున్నది. இந்த ஆலயம் நிரம்பியது అగ్ని జ్వాలల వంటి నాలుకలు அக்கினிமயமான நாவுகள் విభాగింపబడినట్టుగా కనబడను. விவரிக்கப்பட்ட நாவுகள் అన్య భాషలు మాట్లాడిని. அந்நிய பாஷைகள் అన్య பேசினார் భాషలు మాట్లాడిని. அந்நிய பாஷைகள் అన్య பேசினார்
భాషలు మాట్లాడిరి అన్య భాషలు పేసి అభిషేకించబడు అభిషేకించబడు. ఆత్మతో నింపబడు అవినాలి. పొందుకు అభిషేకం పెట్టుకోల్. రాబాల 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 ఇలా బలగడ బగ ధురాల బలగ ఇదల బలగడ బగ ధురాల బలగడ బగ దిబిగడ హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. అందరూ ఒక తీర్మానానికి రండి. ప్రభుకు అప్పగించుకొని ప్రార్థన చేసి యేసయ్యా నీ స్తోత్రం 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 పరిశుద్ధుడా గొప్ప దేవా నీ స్తోత్రుడా. గత 2 మాసాలు ఈ 2026 సంవత్సరంలో కాపాడి 3వ మాసము మొదటి దినము నాయన మా మీద చేతులుంచుట కొరకై మా మంచి దేవుడవై మా మధ్యలోనికి మీరు దిగి వచ్చినందుకై నీకు స్తోత్రం నాయన. మీరు దిగి వచ్చినందుకై నీకు స్తోత్రము నాయన. ఒక్కొక్కరి మీద నీ చేయి ఉంచినందుకై నీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం ప్రభువా. నీ మాటలన్నీ నీరు కట్టి బిడల హృదయంలో ఫలింపచ్చి మీ శరీరంలో రక్తంలో పాలు పొందుటకు శుద్ధీకరించండి తండ్రి. మా ముందున్న గుడారాల పండుగ ఆశీర్వదించండి, దీవెనకరంగా మార్చండి ప్రభువా. గొప్ప కార్యాలు చేయమని వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. యేసయ్యా మమ్మల్ని మేము తగ్గించుకొని మీకు అప్పగించుకుంటున్నాం. మమ్మల్ని అందరినీ నీ శరీరానికి రక్తానికి యోగ్యులుగా అర్హులుగా మార్చండి నాయన. పరిశుద్ధపరిచి కార్యం చేయండి ప్రభు. ఈ నెలంతా విశ్వాసులకి తోడయుండి ప్రయాణాల్లో కాపుదలిచ్చి పని బాటల్లో తోడుగా ఉండి ఉద్యోగ విషయాల్లో తోడయుండి అభివృద్ధి పరిచి ఆశీర్వదించండి. అనేక నూతన ఆత్మలు సంఘములో చేర్చండి. బిడ్డలందరి పట్ల నీ గొప్ప కార్యాలు జరిగించి మహిమను పొందము. యేసు నామమున వేడుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. హల్లెలూయా.